শুভ দ্বীপ্রহর। আজকে ফিল্ড আউটরিচ ব্যুরো মেদিনীপুর এবং রিজিওনাল আউটরিচ ব্যুরো কলকাতার উদ্যোগে এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত এই বিষয়ের ক্ষেত্রে ইন্ডিয়া ইন্টিগ্রেটেড বাই লিটারেচার দ্য বেঙ্গল স্টোরি এই ওয়েবিনারের আয়োজন। আমাদের সঙ্গে আছেন সাহিত্য একাডেমির রিজিওনাল সেক্রেটারি শ্রী দেবেন্দ্র দেবেশ, সঙ্গে আছেন দুজন সাহিত্য একাডেমির অনুবাদক তৃষ্ণা বসাক এবং ননী সুর, উনি একটু পরে আমাদের সঙ্গে যোগদান করবেন। ননীবাবু সাহিত্য একাডেমির অনুবাদের ক্ষেত্রে পুরস্কার প্রাপক বটে, এবং বিতস্তা ঘোষাল যিনি হচ্ছেন এডিটর ইন চিফ অনুবাদ পত্রিকা, একটি ম্যাগাজিন যা অনুবাদ নিয়েই চলে, তার এডিটর ইন চিফ বিতস্তা ঘোষাল। And we are joined by our Additional Director General, Ms. Jane Namchu. I would like to request Madam Namchu to welcome our guests and begin the webinar. Ma'am. Your audio is off, ma'am. Your audio is off. Good afternoon, namaskar. It's a privilege for us to host such luminaries in our program and give us time and let us just listen to each one of you. It is a privilege for us as we come across and talk about we all be united, and as we talk about Ek Bharat Shresth Bharat, as Sumita just referred to. And this is what we are trying to do, is doing a series of programs so that we try to bring the Bengal story on forward, and having such luminaries to talk and maybe make people aware all the different aspects and the contribution that has come. Today we are concentrating on literature. And as a small note, since COVID is on and Puja is also on, there are 3 messages that we still want to give, and I hope, like on this panel, as we are live, we keep on trying to say this, that the 3 important messages that we have to keep on giving and we constantly want to reiterate is that we should wear a mask, wash our hands, and then keep 2 gaj ka duri, because it is a fight now, because since we are not out in the field, normally हम लोग बाहर में होते हैं, ये प्रोग्राम्स लेके हम लोग फील्ड में होते हैं, लेकिन अब हम लोग सब डिजिटल प्लेटफॉर्म में आ गया है, तो we are trying to reach out in one way or the other, trying to spread the messages. So I hope to all our esteemed guests that we have a wonderful hour listening to your musings, listening to your teachings and learnings, so that we can also imbibe. Thank you, Sumita. Thank you, ma'am. আজকের শুরু করছি আজকের অনুষ্ঠান। আমরা প্রথম যে প্রশ্নটা দেবেন্দ্র জি জিজ্ঞাসা করব, আপনি একটু দেবেন্দ্র জি আমাদেরকে বলবেন যে এই সাহিত্য একাডেমির ভূমিকাটা বিভিন্ন রাজ্যের সাহিত্যকে এক জায়গায় নিয়ে আসা, অনুবাদের মাধ্যমে বিভিন্ন রাজ্যের সাহিত্যের সঙ্গে অন্য রাজ্যের মানুষের পরিচয় করিয়ে দেওয়া, এই জায়গা থেকে সাহিত্য একাডেমির রোল, what is the role of Sahitya Academy in this scenario, and why the translation is so much important? Devendra ji. নমস্কার, সবাইকে অভিনন্দন জানাই। কিন্তু যদি আমি হিন্দিতে কথা বলি আমার জন্য অনেক সুবিধা হবে, সেই জন্য আমি হিন্দিতে আপনাদেরকে সম্বোধিত করব। নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। যে আপনি প্রশ্ন করেছেন কি অনুবাদের কি ভূমিকা আছে আর সাহিত্য একাডেমি কেমন ভাবে নিজের ভূমিকা নির্বাহ করছে, সেটা নিয়ে আমি বলতে চাই कि साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 में हुई थी, और इसके द्वारा जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उस समय 15 भाषाओं को मान्यता दी गई थी, और अभी 24 भारतीय भाषाओं को मान्यता दी हुई है। इन भाषाओं में प्रत्येक वर्ष साहित्य अकादमी एक श्रेष्ठ कृति को
पुरस्कार के लिए चुनती है। और जिस समय स्थापना हुई थी उसके बाद से ही अकादमी के द्वारा इस तरह की गतिविधि अपनाई गई कि जिन कृतियों को हम पुरस्कृत करते हैं उन कृतियों को दूसरी भाषा में उसको अनुवाद के रूप में ले आए। इसका इस तरह से महत्व आप देखिए कि साहित्य अकादमी के एक अध्यक्ष हुए, दूसरे जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राधा कृष्णन जी, तो उन्होंने कहा था कि इंडियन लिटरेचर इज वन दो इट इज रिटन इन मेनी लैंग्वेजेस। तो यह जो भारतीय साहित्य है जो विभिन्न भाषाओं में लिखा जा रहा है वो है क्या, वो उसको आप इस तरह से देखें कि वो अपने अपने समाज की संस्कृति को जो है वो अभिव्यक्त करने वाला साहित्य है। और जब एक भाषा का साहित्य दूसरी भाषा में अनुदित होकर के आता है तो हम दूसरी भिन्न जो हमारी संस्कृति है उसे कहीं ना कहीं परिचय प्राप्त करते हैं। और इस तरह से साहित्य अकादमी अपनी भूमिका का निर्वाह कर रही है। आप देखें कि श्रेष्ठ अनुवाद को बढ़ावा देने के लिए भी अकादमी ने यह एक उपक्रम किया कि जो श्रेष्ठ अनुवाद की कृति है उसे भी पुरस्कृत किया जाए। और साहित्य अकादमी के पुरस्कार के मंच होते हैं, आप देखें कि वो भाषाई विविधता को, सांस्कृतिक विविधता को एक साथ एक मंच पर लाने वाला एकमात्र भारत में इस तरह का मंच है जहां एक साथ 24 भाषाओं के लेखक मौजूद होते हैं और इसी तरह से श्रोताओं में भी उनकी उपस्थिति रहती है। और इस तरह के कार्यक्रम हम भारत के विभिन्न क्षेत्रों में करते रहते हैं। इससे ये होता है कि एक भाषा क्षेत्र के लेखक दूसरे भाषा क्षेत्र में जाते हैं और वह के अनुभवों से अपने भाषा को, अपने साहित्य को समृद्ध करते हैं और फिर वो अनुभव जो है उनकी भाषा के पाठकों तक भी पहुंचते हैं। तो इस तरह से साहित्य अकादमी जो एक भारत की सांस्कृतिक विविधता है उसको सामने लाने का काम कर रही है अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से। और जो यह अनुवाद करा करके पुस्तकों को हम छापते हैं एक भाषा से दूसरी भाषा में, उसके माध्यम से पाठक उस सांस्कृतिक विविधता से परिचय प्राप्त करते हैं और उस सांस्कृतिक विविधता के बावजूद वह इस चीज को महसूस करते हैं कि किस तरह से यह भारतीय साहित्य जो है अलग अलग भाषाओं में लिखा जाकर के भी एक है। उसमें जो एकता के सूत्र हैं वो उसको अपनी अनुभूतियों में, अपने अनुभवों में तलाशते हैं, अपनी संवेदनाओं में उसको तलाशते हैं। जी देवेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। আমি সত্যি আপনাদের যেভাবে এত কম সময়ের মধ্যে সবার সাথে যোগাযোগ করেছি এবং আপনারা যে সম্মত হয়েছেন এর জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। বিশেষ করে দেবেশ জিকে ধন্যবাদ, কারণ উনি কোঅর্ডিনেট করেছেন, ওনার অফিস থেকে মিস্টার শাহ কোঅর্ডিনেট করেছেন। এবং কৃষ্ণাদি আপনাকেও ধন্যবাদ, বিতস্তা আপনাকেও ধন্যবাদ। মিস্টার সুর উনি চেষ্টা করেছেন আসার জন্য, আমি দু একবার মেসেজ করলাম। কিন্তু আমি প্রথমেই যেটা আমরা ভেবেছিলাম যে একটা মূল জায়গা নিয়ে যেটা শুরু করা দরকার, যে কেন অনুবাদ, সেইটা দেবেশজি খানিকটা আপনি বললেন যে অনুবাদ করলে কি হবে, কিভাবে পারস্পরিক এটা আমরা জানতে পারবো। তবে গোড়ার সুরটা আমার মনে হয় আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম আরেকজন প্রথিতযশা কবি যশোধরা রায়চৌধুরীকে, তার কথা যদি একবার শুনে নি। আমাদের প্রমোতে তার খানিকটা অংশ আমরা দেখিয়েছি। রূপম, আমরা যদি যশোধরা রায়চৌধুরীর ক্লিপটা একটু শুনি, মানে উনি ঠিক কি বলেছেন সেটা শুনে নিয়ে সেই সুর থেকেই আমরা বাকি আলোচনাটা আসবো। আমরা যারা বাংলা সাহিত্য নিয়ে, বাংলা কালচার নিয়ে, সংস্কৃতি নিয়ে গর্বিত, আমরা একটা ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে বাংলাকে ভাবি। এই যে রাজনৈতিক মানচিত্রে যে সীমারেখা, সেটা তো তৈরি হয়েছে একেবারেই সম্প্রতি। মানব সভ্যতার ইতিহাসে 50-70 বছর কিছুই নয়। 1947-এ পাওয়া যে আমাদের সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক বর্ডার, তার বাইরেও সাংস্কৃতিক যে বর্ডার, তা কিন্তু বহু বহু যুগ আগে এইভাবে ছিল না। আমাদের ভাষা যেভাবে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছে, আমাদের আদান প্রদান কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি দিন ধরে এবং অনেক বেশি মূল্যবান ভাবে ঘটেছে। এবং আজকে আমরা যদি সেই ইতিহাসকে বিস্তৃত হই,
তাহলে সেটা খুবই একটা নিজেদের সংকীর্ণতার দিকে ঠেলে দেয় বলে আমার ধারণা। সেই কারণে আমার আমার নিজের যেটুকু যা জানা তা হলো যে প্রতিটি মুহূর্তে আমাদের উচিত যে আমাদের স্মরণে রাখা উচিত যে আমাদের ঐতিহাসিক যে ঐতিহ্য তা কিন্তু আদান প্রদানের ঐতিহ্য, তা কিন্তু সীমারেখা বা বর্ডারের কাঁটাতারের ঐতিহ্য নয়। আমরা দুই বাংলার কথা বলি, আমরা এও বলতে পারি যে আমাদের বাংলা ভাষার যে উত্থান তার সঙ্গে একভাবে যোগাযোগ ছিল মিথিলা বা বিহারের যে মৈথিলি সম্প্রদায়, মৈথিলি ভাষা তার। কারণ বিদ্যাপতি ছিলেন মৈথিলি কবি, কিন্তু তাকে আমরা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যখন বিদ্যাপতির পদ পড়ি তখন আমরা বাংলা সাহিত্যের মূল একটা কোথাও শিকড়ের সঙ্গে তাকে যুক্ত করে নিই। এইভাবে শুধু মৈথিলি ভাষা নয়, আরো সমস্ত আঞ্চলিক নানা রকমের উপাদান দিয়ে আমাদের বাংলার যোগাযোগ, আমাদের বাংলার উত্থান, বাংলা ভাষার 1000 বছর বা 1200 বছরের যে বাংলা ভাষার ইতিহাস, তার আগে পিছে এমন কত না আদান প্রদানের গল্প আছে। যেমন কখনোই ভুলতে পারি না যে পূব বাংলায় মগেরা যখন এসেছিল তাদের হাত ধরে কিছু শব্দ এসেছিল, কিছু সুর এসেছিল, কিছু খাদ্যাভ্যাস এসেছিল। তেমনি আরবি ফার্সি শব্দ এসেছিল সুলতান আমলে, এবং তার বিশাল অবদান আছে বাংলা ভাষায়। পূর্বী মাগধীর থেকে তৈরি হওয়া বাংলা ভাষার বাইরেও আরো অনেক অনেক উপাদান আমরা পেয়েছি, নানা সময়ে আসা এই সব আরবি ফার্সি, পরবর্তীতে ইংরেজি ভাষা থেকেও। চেয়ার টেবিলের কথা নাই বা বললাম, আরবে গিয়ে দেখেছি যে জামা কাপড়ের দোকানে লেখা রয়েছে আল জামা, সাবানের দোকানে লেখা রয়েছে আল সাবান, তখন খুব মজা লেগেছে। তেমনি পর্তুগিজ শব্দ আমরা পেয়েছি। এই যে আমাদের আদান প্রদানের একটা ঐতিহ্য আছে, এইটা মনে রাখা বোধহয় খুব দরকার, এবং সেটা আরো বেশি করে দরকার যখন আমরা ভারতের ভেতরকার ঐক্যের কথা বলি। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য শব্দটা একসময় খুব ব্যবহার হতো, এখন অতটা হয় না। এই ঐক্য যখন আমরা বলি তখন আমাদের মনে রাখা উচিত যে আমরা বিহার রাজ্য, ঝাড়খণ্ড রাজ্য, উড়িষ্যা রাজ্য, আসাম রাজ্য, এইভাবে যে ভাগগুলো করি এগুলো নেহাতি রাজনৈতিক বিভাগ, এবং এর থেকে আমাদের বিচ্ছেদ অনুভব করার কিছু নেই। এবং আমাদের এই আদান প্রদানগুলো অত্যন্ত জরুরি মনে রাখা। যদি নিজেদের আমরা সংস্কৃত করতে চাই বা নিজেদের সমৃদ্ধ করতে চাই, তাহলে সবাইকে নিয়েই চলতে হবে। বেশ, এইটা ছিল একদম সুর বেঁধে দেওয়া যে নিজেদের যদি আমরা সিদ্ধ করতে চাই তাহলে আমাদের সবাইকে নিয়েই চলতে হবে। তাহলে আমাদের সবাইকে নিয়ে চলতে হবে, এইটা ছিল একেবারে সুর বেঁধে দেওয়ার একটা কথা। আর যশোধারা যেটা বললেন তার মধ্যে একটা যে জায়গাটা উনি প্রথমেই একটু বলার সময় যে বাংলা ভাষার যে গোড়ার কথা, এবং সেখানে আমরা বিদ্যাপতিকে যেভাবে আমরা বলি যে আমাদের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিদ্যাপতির জায়গা। দেবেশজিও আপনি নিশ্চয়ই সেটা বলবেন। আগের দিন আপনার সঙ্গে যখন কথা হচ্ছিল যে মৈথিলির সাথে যে বাংলার যে ভীষণভাবে যোগটা, এবং সেটা নিয়ে যে কত রকম ভাবনা চিন্তা হয়েছে সাহিত্যের জগতে, এটা যদি আমাদের শ্রোতাদের জন্য তৃষ্ণা আপনি যদি টেক ওভার করেন। দেবেশজি আগের দিন বলছিলেন তৃষ্ণা যদি এই ব্যাপারটা নিয়ে বলেন, কারণ ওনার একটা উপন্যাসে সম্প্রতি উনি বলছিলেন যে সেটা নিয়ে কাজ হয়েছে। তৃষ্ণা যদি বলেন আপনি। শুভ দ্বীপ প্রহর, সবাইকে অনেক শুভেচ্ছা। ভালো লাগছে এরকম একটা জায়গা আসতে পেরে। তো আমাদের যেটা মনে রাখতে হবে যে আমাদের ভারতবর্ষের প্রতিটি শিশু কিন্তু একদম শৈশবে যে গল্পটা শোনে সেটা কিন্তু অনুবাদ। রামায়ণ, মহাভারত কিংবা বিষাদ সিন্ধু বা আলিফ লায়লা, এই যে গল্পগুলো আমরা শুনে বড় হই সেগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে অনুবাদ।
আর আরেকটা জিনিস, অনেকে স্নানের সময় গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতী সিন্ধু কাবেরী নর্মদা সপ্ত নদী নমো নমো, এই যে 7টি নদীকে স্মরণ করা মানে কিন্তু ভারতবর্ষ এই যে বিরাট বোধটা, এই বোধটা কিন্তু আমাদের মধ্যে জাগিয়ে রাখে। তো আমরা এই অনুবাদ দিয়ে যখন শুরু করি, কিন্তু আমরা আস্তে আস্তে যেমন কেমন যেন একটা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই। এবং এটা ঠিক ব্যাপার যে যখন অনুবাদ আমরা বড় হয়ে, যে অনুবাদ বলতেই আমরা ভাবি ফ্রেঞ্চ, জার্মান বা স্প্যানিশ এইসব ভাষার কথা বলি, কিন্তু আমাদের ঘরের পাশে যে আরশিনগর, যেখানে আমাদের পড়শি থাকে, তাদের কথা একদম ভুলে যাই। মানে আমরা অমৃতা প্রীতম বা মণিপুরের কুঞ্জমোহন সিং বা মালায়ালামের কে সচ্চিদানন্দন, এদের যে অসম্ভব রত্নরাজি আছে, সেটা একেবারে বিস্তৃত হয়ে যায়। তো আমি একটা কথা বলি যে বাঙালি হাইপার মেট্রোপিয়ায় ভোগে, মানে সে দূরের জিনিসটা দেখতে পায় আর কাছের জিনিসটা অতটা তার চোখে পড়ে না। তো এইরকম একটা কি বলবো প্রেক্ষাপট থেকে প্রায় 1 যুগ আগে আমার এই মৈথিলি যাত্রাটা শুরু হয়েছিল। আমি তখন বিশেষ কিছু কারণে চেয়েছিলাম যে একটি ভারতীয় ভাষা শিখতে, এবং আমি চেয়েছিলাম অসমিয়া বা মারাঠি এই বা মালায়ালাম এই ধরনের একটি ভাষা শিখতে, যেটা আমরা অনেক বেশি জানি, মানে পরিচিত। কিন্তু আমাকে বলা হলো যে মৈথিলি শিখতে, কারণ মৈথিলি ভাষা কলকাতায় তখন একজন মাত্র অনুবাদক ছিলেন, গৌরী সেন। আর বলা হলো যে এই ভাষাটা শিখতে, কারণ এই ভাষা আর কেউ নেই। তো আমার সেই সময় একটা গভীর নির্জন পথের যাত্রা শুরু হলো, এবং আমি তখন জানিও না মৈথিলিটা আমি কিভাবে শিখবো, কে শেখাবেন। এটা তো কোনো যেমন আমাদের ভাবতে একটু লজ্জাই লাগে, কলকাতায় আমাদের স্প্যানিশ শেখাবার জায়গা আছে বা ফরাসি শেখার জায়গা আছে, জার্মান শেখার জায়গা আছে, কিন্তু কোনো ভারতীয় ভাষা সেভাবে শেখানোর ব্যবস্থাই নেই। তো আমি গৌরী সেনের কাছে গেলাম, আমার এখনো মনে আছে, তিনি আমাদের মধ্যে নেই, রামলাল বাজারে ওখানে নেমে, এবং একটা বর্ষার দুপুর তিনি আমাকে একটা স্ক্রিপ্ট কোলের উপর ফেলে উনি দুপুরে তখন খেতে গেলেন। আর আমি দেখছি এ তো বাংলা ভাষা। আসলে মৈথিলি আগে যে ভাষায় লেখা স্ক্রিপ্টে লেখা হতো লিপিতে, সেই লিপিটার নাম হচ্ছে তিরহুতিয়া লিপি। সেটার সাথে বাংলার মানে 2-1টি অক্ষর ছাড়া একেবারেই আলাদা করা যায় না। তো আমি খুব বিস্ময়ভূত হয়েছিলাম মৈথিলি লিপি, এই লিপিটা দেখে। এবং আমি পরে যখন মিথিলায় যাই, মানে দ্বারভাঙা, পাটনা এইসব জায়গায় যাই, এবং সেই সাহিত্যিকদের সঙ্গে দেখা করি, তো তারা দেখছেন যারা বয়স্ক, তারা প্রত্যেকেই বাংলাটা বাংলা লিপিতে মানে মূল থেকে পড়েছেন, এবং তারা রাজশেখর বসু, আশাপূর্ণার এই সমস্ত অনুবাদ করেছেন। কিন্তু এখন এই প্রজন্মের যারা তরুণ লেখক, তারা কিন্তু বাংলা পড়তে পারেন না, তার কারণ এখন মৈথিলি লেখা হয় দেবনাগরী স্ক্রিপ্টে। ফলে বাংলার সাথে একটা বিচ্ছেদ চলে এসছে। আর যেটা আমাকে ওরা খুব অভিযোগ করেছিলেন, আমাকে ভেবেছিলেন যে আমি সমগ্র বাংলা সাহিত্যের একটা হয়তো প্রতিনিধি। আমাকে বলেছিলেন যে আমরা তো তোমাদের লেখা যত অনুবাদ করি, যত পড়েছি বাংলা, তোমরা কেন আমাদের লেখা তত অনুবাদ করো না, পড়ো না। এই অভিযোগটা কিন্তু আমি প্রায় সমস্ত ভারতীয় সাহিত্যের কাছ থেকে পেয়েছি, যে তারা বাংলা সাহিত্য যত ভালোবেসে অনুবাদ করেন এবং যে পরিমাণে অনুবাদ করেন, সেই পরিমাণে কিন্তু আমরা করি না। সেখানে কোথায় যেন ওই যে দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া ঘর হতে শুধু 2 পা ফেলিয়া, এই সিনড্রোমটা কাজ করে। আর এই যখন আমারও ছোটবেলায় ওই বৈষ্ণব পদাবলী পড়ার সূত্রে বিদ্যাপতি মৈথিলি না বাঙালি কবি এরকম একটা আমাদের কনফিউশনও ছিল। কিন্তু যখন বিদ্যাপতির সঙ্গে সত্যিকারের নৈকট্য হলো, এতটাই নৈকট্য জন্মালো যে আমি একটি উপন্যাস লিখেছি অনুপ্রবেশ বলে, তার একটি প্রধান চরিত্র হচ্ছে বিদ্যাপতি। এবং বিদ্যাপতি, সেখানে একটু মজা আছে, বিদ্যাপতিকে রাধা অনুযোগ করছে যে তুমি তো আমাকে নিয়ে এত পদ লিখেছো, কিন্তু তুমি সীতাকে নিয়ে কেন লেখনি? সীতা তো তোমার মিথিলার মেয়ে, সীতা তো একজন মৈথিলি, সীতাকে নিয়ে কেন লেখনি?
এবং এটা খুব আশ্চর্য লাগে, বিদ্যাপতি সীতাকে নিয়ে কিছু লেখেননি এবং সীতাকে নিয়ে লেখার জন্য চন্দ্রা ঝা অব্দি আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে। বিদ্যাপতি কিন্তু সীতাকে নিয়ে কিছু লেখেননি, তিনি কৃষ্ণ রাধার পদ লিখেছেন, এমনকি পরবর্তীকালে বিদ্যাপতি আমরা অনেকে জানি না শিবের অনেক পদ লিখেছেন। এবং আরো একটা আশ্চর্য ব্যাপার যে বিদ্যাপতির মানেই আমরা ভাবি প্রেমের কবিতা, বিদ্যাপতি কিন্তু পুরুষ পরীক্ষা এই ধরনের কিছু রচনা লিখেছেন এবং সেটাতে বিদ্যাপতি কিন্তু একজন রাজপুরুষ ছিলেন, মানে তারা বিদ্যাপতি ঠাকুর এবং তারা এমন একটা পরিবারে যে পরিবার থেকে সেনাপতিরা তৈরি হতেন এবং বিদ্যাপতির এই যে যুদ্ধ বিগ্রহ সম্বন্ধেও অনেক ধারণা ছিল। তিনি এমন একটা সময় একটা কথাও বলেছিলেন যে যখন দেশ বিপন্ন তখন লেখা ছেড়ে অবশ্যই অস্ত্র ধরতে হবে। আর বিদ্যাপতির আরেকটা কথা ভীষণ অসাধারণ আমার লাগে যে দেশিল বয়না সবটা মিথ্যা। তার মানে হচ্ছে আমাদের তখন রাজসভায়, দ্বারভাঙার যে রাজসভায় সংস্কৃতের খুব কদর ছিল, সব জায়গায় ছিল, কিন্তু বিদ্যাপতি প্রথম মৈথিলি ভাষাটাকে এতটা গুরুত্ব দিলেন এবং তিনি মৈথিলি ভাষায় লিখলেন এবং বললেন দেশিল বয়না সবটা মিথ্যা, মানে দেশের ভাষা সব থেকে মিষ্টি। এইভাবে বিদ্যাপতি কিন্তু একটা বিপ্লব তৈরি করলেন। তো আমার উপন্যাসে আছে বিদ্যাপতি যেমন একটা ক্যারেক্টার, রাধা একটা ক্যারেক্টার এবং সীতা একটা ক্যারেক্টার। এবং এটা একটু লক্ষ্য করবেন যে এরা কিন্তু একই সময়ের নয়, টাইম এন্ড স্পেসটা পেরিয়ে এরা এসছে। এবং বিদ্যাপতি শেষ অব্দি বলছেন যে সীতার দুঃখ আমি লিখতে পারবো না, তোমরা লেখো, মানে মেয়েরাই মেয়েদের কথা লিখুক। বিদ্যাপতি আমার কল্পিত বিদ্যাপতি এইভাবে বলছেন। তো এই যে ভাষার যাত্রাটা এটা খুব ইন্টারেস্টিং। এবং আমার একটা এই প্রসঙ্গে একটা মজার গল্প মনে পড়ছে যে অনুবাদ কিভাবে দরকার, কেন দরকার, খুব মজার গল্পটা। সেটা হচ্ছে তারাপদ রায় একবার, সবাই জানেন খুব বিখ্যাত লেখক তারাপদ রায়, তিনি একবার আমেরিকা গেছেন এবং তিনি চেয়ে চিনতে কলকাতার যত বন্ধু বান্ধবদের কাছ থেকে প্রচুর শীত বস্ত্র নিয়ে গেছেন, কিন্তু মাফলার, যে গলায় জড়াবার মাফলার নিয়ে গেছেন শুধুমাত্র একটি। তো একদিন হয়েছে কি রাস্তায় বেড়াচ্ছেন, বৃষ্টি এসছে, তার ওই গলায় জড়ানো মাফলারটা ভিজে গেছে এবং শীতের দেশে মাফলারটা ছাড়া খুবই অসুবিধে। তিনি একটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে গিয়েছেন, দেখছেন অনেক জামা কাপড় ঝুলছে, উনি বলছেন আই নিড আ মাফলার। তখন মানে যে সেলস গার্ল সে অবাক হয়ে চেয়ে আছে, মাফলার। তখন উনি ভাবছেন কি ব্যাপার, আমার কি ইংরেজি উচ্চারণ হয়তো আমেরিকার মতো নয়, বুঝতে পারছে না, ওরা কিছুতেই বুঝতে পারছে না। তখন উনি দেখাচ্ছেন, তাও ওরা এ করছে না। তখন বলছেন আসুন বলে ওকে ওই ডিপার্টমেন্ট স্টোর থেকে বার করে কিছুটা কয়েকটা ব্লক গিয়ে একটা হার্ডওয়্যারের দোকানের সামনে দাঁড় করিয়ে বলছেন যে তুমি তোমার প্রয়োজন এখানে পাবে। তখন দেখছে যে ওখানে মাফলার মানে হচ্ছে সাইলেন্সার, গাড়ির সাইলেন্সার। তো উনি ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে গিয়ে বলেছেন আই নিড আ মাফলার, মানে আমরা যে মাফলার বলি আমেরিকানরা ওটাকে কিন্তু মাফলার বলে না। তো এই যে ভাষার যে ব্যবধান রচনা করে, এইখানে অনুবাদকের ভীষণ গুরুত্ব, যে সে সেই ব্যবধানটা দূর করে যশোদারা যেটা বললো যে আমাদের পৃথিবীটাকে অনেক বড় করে দেয়। এবং শুধু একটা ভাষা মানে যে তার গল্পের টান না, আমি সেই ভাষাটা জানছি মানে তার রীতি রেওয়াজ ইত্যাদি আমি জানছি। এবং আমার মনে হয় আমরা যত বেশি পরস্পরের ভাষাটা জানবো তত বেশি বোধহয় আমাদের যুদ্ধ বিগ্রহ দাঙ্গা এগুলো কমে যাবে। আমাদের মধ্যে পরস্পরকে জানলেই আমাদের মধ্যে ভালোবাসাটা অনেক বাড়বে। আমরা জানি না বলে আমরা ঝগড়া করি, আমরা জানি না বলে আমরা যুদ্ধ করি, এটাই আমার মনে হয়। এই প্রেক্ষিতে আমি বিকাশার কাছে একটু একটা জিজ্ঞেস করতে চাই। এই যে তৃষ্ণাদি বলছেন যে ভাষাটার মাধ্যমে যত ভাষাটা জানবো তত সেই ভাষার রীতি রেওয়াজ গুলোকেও জানবো, অর্থাৎ ভাষার মাধ্যমে সংস্কৃতিটাও আমাদের কাছে আসবে আর কি। তো এই ক্ষেত্রে এতদিন ধরে তো একটা অনুবাদের উপরে পত্রিকা সম্পাদনা করছেন বিতস্তা, তো এটা কতটা বাস্তবায়িত হয় যে অনুবাদ গুলো আপনারা দেখেন আর কি, যে কতটা এই অনুবাদের মাধ্যমে সংস্কৃতিটাকে কতখানি তুলে ধরা যায় বা কতটা মানে
কতটা সেই সংস্কৃতির সম্পূর্ণতার কাছে আমরা পৌঁছতে পারি। মিতাসা যদি একটু নিজের পত্রিকার অভিজ্ঞতা দিয়ে বলেন। সকলকে অনেক ধন্যবাদ এখানে আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য, এবং সমস্ত যারা রয়েছেন তারা অত্যন্ত অনুবাদ জগতের বিদগ্ধ মানুষ। আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা বলতে একটু আগে থেকে বলি, আমার নিজের অনুবাদ চর্চা করা শুরু হয়েছিল ক্লাস 9-এ, মানে তখনও অনুবাদ পত্রিকার সঙ্গে আমার কোনো যোগ ছিল না। অনুবাদ চর্চা আমার নিজের ব্যক্তিগত শুরু হয়েছিল মণিপুরি নাচ শেখার কারণে। তো মণিপুরি আমরা জানি যে মণিপুরি যে হরফটা সেটা তখন বাংলায় ছিল, কারণ বৈষ্ণব প্রভাব প্রচন্ড বেশি মণিপুরকে আন্দোলিত করেছিল, এবং ওদের যে হরফে আমাদের যে মণিপুরি নাচ বা গান বা নাটক সেগুলো সবটাই লেখা হতো বাংলা স্ক্রিপ্টে। তো সেটা বোঝার জন্য তখন আমি একটুখানি মণিপুরি শিখেছিলাম, কারণ তখন থেকেই আমাকে বলা, মানে আমার গুরুজি আমার উপরে একটা ভার দিয়েছিলেন যে ডিরেকশন করার, এবং এই কৃষ্ণের সঙ্গে চৈতন্য দেবের সঙ্গে মণিপুরের যে একটা যাত্রা, যে বৈষ্ণব আন্দোলনের প্রভাবে পুরো মণিপুরি সভ্যতাটাই বদলে গেল বেসিক্যালি। তো সেটা নিয়ে একটা কোনো ডান্স ড্রামা তৈরি করতে, তো সেইটার জন্য আমি প্রচুর পড়াশোনা করি, এবং তখন ওই ক্লাস 9-এ আমি প্রথম মণিপুরি শিখতে শুরু করি। তখন যেটা হয়েছিল, তখন আমি মাত্র মণিপুরি সংস্কৃতিটাকেই আমি জেনেছিলাম, কিন্তু আমার বাড়ির পরিবেশ যেটা পুরোটাই অনুবাদ চর্চার, এবং সেটা আমার বাবা 1975 সাল থেকে যে অনুবাদ পত্রিকা শুরু করেছে। আমি ছোট্ট করে একটু গল্পটা বলে দিই তার। আমার বাবা আমার বাবা 19 বছর বয়সে সন্ন্যাস হবার জন্য বাড়ি ছেড়ে চলে গেছিলেন। তার কাছে মনে হয়েছিল যে ভারতবর্ষকে চিনতে গেলে স্বামীজির মতো, স্বামী বিবেকানন্দের মতো পায়ে হেঁটে পুরো ভারতবর্ষ ভ্রমণ করতে হবে, এবং তখনই ভারতবর্ষকে ভালোভাবে কেনা যাবে, নইলে ভারতবর্ষকে কেনা যাবে না। তো তিনি এরকম হাঁটতে হাঁটতে একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছান, জায়গাটা হচ্ছে কেরালার একটা প্রত্যন্ত গ্রাম। তো সেখানে তখন অন্ধকার হয়ে গেছে, প্রায় জঙ্গলের মতো একটা জায়গা। সেখানে উনি থাকার জন্য কোথায় থাকবেন ভেবে পাচ্ছেন না, এই সময় একজন মহিলার সঙ্গে তার দেখা হয়। তো সেই মহিলাকে তিনি ইংরাজিতে জিজ্ঞাসা করেন যে আমি রাত্রিটা থাকতে চাই, তুমি কি আমাকে একটা আশ্রয় দিতে পারবে? তো ভদ্রমহিলাকে দেখে মনে হচ্ছিল একজন আদিবাসী রমণী, তার মাথার মধ্যে একটা ঝুড়ি ছিল, সেই ঝুড়িতে কাঠের টুকরো, মানে তিনি রান্না করবেন ওই কাঠগুলো উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে, এরকম দেখে তাকে তাই মনে হচ্ছিল। তিনি ইশারায় বাবাকে একটা ফুল বাড়ির ঠিকানা দেন। তো বাবা সেখানে যান এবং রাত্রিটা সেখানে থাকেন। পরদিন সকালবেলা তার যখন ঘুম ভাঙে তখন দেখে ওই স্কুল বাড়িটা ভর্তি হয়ে গেছে ছাত্রছাত্রীদের ভিড়ে, এবং সেই যে ভদ্রমহিলা আগের রাতে যিনি ইশারায় বাবাকে বুঝিয়েছিলেন যে তুমি ওই স্কুল বাড়িটাতে যাও, আসলে তিনি সেইটার প্রধান শিক্ষিকা। এইবার বাবার খুব অবাক লাগে যে যাকে তিনি আদিবাসী রমণী বলে ভুল করেছিলেন, তিনি আসলে এরকম শিক্ষিত একজন মহিলা যিনি এই স্কুলের হেডমিস্ট্রেস। সেই ভদ্রমহিলা বাবার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেন এবং বাবাকে বলেন যে তুমি এত অল্প বয়সে ভারত ভ্রমণে বেরিয়েছো, কিন্তু তুমি ভারতবর্ষের কি জানো? তুমি কি মনে করছো খালি পায়ে হেঁটে ভারত ঘুরলেই তুমি ভারতকে জানতে পারবে? তো ভারতের মধ্যে এত রাজ্য, এত তার ভাষা, এত তার সংস্কৃতি, সেগুলোকে না জানলে তুমি ভারতবর্ষকে চিনবে কি করে? এবং তারপর তিনি একটি মধ্যম কথা বলেন, সেটা বাবাকে ভীষণ প্রভাবিত করে। সেটা হচ্ছে যে আমি মালায়ালাম ভাষাতে তোমাদের রবীন্দ্রনাথ, তারপরে বিভূতিভূষণ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র সমস্ত পড়েছি, তো তুমি আমাদের সাহিত্যের কি পড়ো? তো বাবা তখন, আমার বাবা যে জায়গায় থাকেন, যে মফস্বল শহরে বড় হয়েছিল, সেইখানকার যে লাইব্রেরি, সেই লাইব্রেরিতে প্রচুর ইংরেজি বই আসতো, কিন্তু ভারতীয় ভাষার কোনো বই সেখানে তখন আসতো না। তো ফলে বাবা ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে সেই 19 বছর বয়সে প্রচুর পড়াশোনা করলেও এই ভারতীয় সাহিত্য সম্পর্কে খুব একটা জানতেন না। তারপর বাবা সন্ন্যাস ত্যাগ করে আবার বাড়ি ফিরে আসেন ঘটনাচক্রে, এবং কিন্তু মাথার মধ্যে ওই ভদ্রমহিলার কথাটা বাবার ছিল যে ভারতবর্ষকে বাঁধতে গেলে তাহলে অনুবাদের মাধ্যমেই বাঁধতে হবে, এবং বাংলায় এই অনুবাদ ছাড়া ভারতীয় ভাষাকে বিশেষ করে জানবার কোনো পথ নেই। কারণ ভারতের অধিকাংশ জায়গায় আমরা প্রাদেশিক ভাষায় কথা বলি না, আমরা বেশিরভাগই কথা বলি ইংরেজি কিংবা হিন্দিতে।
তো কিন্তু তাহলে অন্য দেশের অন্য রাজ্যের প্রতিবেশী রাজ্যগুলি যেটা কৃষ্ণাও বলছিলেন যে পড়শি রাজ্যগুলো যে আসি সেগুলোকে আমরা দেখবো কি করে। তো তখন উনি সেই অনুবাদের পত্রিকার কথা ভাবেন এবং 1975 সালে অনুবাদ পত্রিকা শুরু হয় বাবার হাত ধরে এবং সম্ভবত ভারতবর্ষে প্রথম বাংলা পত্রিকা, সম্ভবত নয় একদম ডেফিনেটলি, কারণ আমি এত বছর কাজ করতে করতে এই অভিজ্ঞতাটা পেয়েছি যে আর একটি পত্রিকাও পুরো অনুবাদে নিয়ে কাজ করে না বাংলায়, যেটা অনুবাদ পত্রিকা করে। সেখানে বাবাদের প্রথম মতো ছিল যে ভারতীয় বিভিন্ন ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদ করানো এবং বাবার মুখে ছোটবেলায় গল্প শুনেছি যে এই জন্য উনি নিজে বিভিন্ন জায়গায় যেতেন, বিভিন্ন প্রদেশে যেতেন, সেখানকার সাহিত্যিকদের সঙ্গে মিট করতেন এবং সেই তাদের লেখা বাংলায় নিয়ে এসে শেখাবার ব্যবস্থা করতেন যাতে করে সেই ভাষাটা শিখে অনুবাদ করা যায়। এবং এই সময় বুদ্ধদেব বসু এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অধ্যাপক তাকে বিশাল সাহায্য করেছিলেন এবং অন্নদাশঙ্কর রায়ও অনেক সাহায্য করেছিলেন। এইভাবে অনুবাদ পত্রিকার জন্ম হয়। তো আমি খুব একটা যে ইন্টারেস্টেড ছিলাম অনুবাদ পত্রিকা নিয়ে তা নয়। 2009 সালে ঘটনাচক্রে আমি আমার বাবা আবার সন্ন্যাস জীবনে ফিরে গেছিলেন 1990 সালে। একদম যখন সন্ন্যাস নিয়ে আবার নিজে সন্ন্যাসীতে ট্রান্সফার হলেন, পত্রিকা চলে যাচ্ছে অন্য যারা আগে যারা দেখতেন তাদের হাতে, তো স্থাপনা দেখতে, সেই অবস্থায় 2009 সালে আমার মনে হলো যে বাবার কাছ থেকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব আমার। এবং তখন অলরেডি আমি বিশ্ব সাহিত্যকে পড়তে শুরু করেছি, এমএ পাস করে গেছি, কলেজে পড়ছি এবং লাইব্রেরি সায়েন্স পড়তে গিয়ে আমার একটা উপলব্ধি হয়েছিল যে অনুবাদের একটা ভীষণ প্রয়োজন আমাদের এখানে, নইলে আমরা অন্য সভ্যতাকে জানতে পারি না। তারপর 9 সাল থেকে আমার যাত্রা, এখনো পর্যন্ত আমি এটা নিয়ে রয়েছি। তো আমার একটা অভিজ্ঞতা আমি বলি, আমি যখন দিল্লি যাই তখন দিল্লিতে কিন্তু আমাদের কলকাতার মধ্যে কসমোপলিটন মানে বিভিন্ন ভাষাভাষীর লোক বাস করে। তো আমি যে বাড়িতে থাকি, আমার যে বাড়িটা, সেই বাড়ির ওপরে যে ল্যান্ডলেডি তিনি পাঞ্জাবি। তো প্রথম দিকে আমি তার সঙ্গে বাংলায় কথা বলতাম আর তিনি পাঞ্জাবিতে বলতেন, তার কারণ তিনি ইংরেজি জানেন না আর আমি পাঞ্জাবি বুঝতে পারি না। তারপরে আস্তে আস্তে তার কাছ থেকে একটু একটু করে আমার মনে হলো যে আমি যেহেতু অনুবাদে নিয়ে কাজ করছি আমার একটু পাঞ্জাবি জানা উচিত, এবং তারও মনে হলো যে একটু একটু করে বাংলা শেখা দরকার। তো এবং অদ্ভুত একটা যোগসূত্র শুরু হলো, একটু একটু করে পাঞ্জাবি শেখা, তার একটু একটু করে বাংলা শেখা। এবং তখন আমি একটা জিনিস যেটা নজর করলাম যে আমরা আগে যে কথাটা বলতাম অনেক ভেবে ভেবে শব্দ চয়ন করে বলতে হতো, এখন আমরা অনেকটা প্রাণ খুলে কথা বলছি। আর এই জায়গাতে এই প্রাণ খুলে কথা বলার জন্যই অনুবাদ চর্চার প্রয়োজন, কারণ অন্য একটি সংস্কৃতিকে না জানতে পারলে আমরা কিন্তু প্রাণ খুলে কথা বলতে ভুলে যাব। আমাদের সমস্ত কথাগুলোই ভীষণ আঁটসাঁট হয়ে থাকবে, কোথাও মনে হবে যে আমরা নিজের দিকেই পরজীবীর মতো বেঁচে আছি। কৃষ্ণা আরম্ভ করেছিলেন বাংলা সংস্কৃতি নিয়ে, এবং যশোধরাদির কথা দিয়েও আমি শুনলাম যে আমরা বৈঠালী বিদ্যাপতি নিয়ে আমরা ছোটবেলায় পড়েছি, রামায়ণ মহাভারত আমাদের অনুবাদের মাধ্যমে। আমি এখানে আরেকটি নাম উল্লেখ করবো, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, যার মাধ্যমে আমাদের উৎসবের কথা শুরু হয়েছিল, সেটাও কিন্তু আমরা অনুবাদের মাধ্যমেই পড়েছি। অর্থাৎ বৃহত্তর দুনিয়াকে, শুধু ভারত নয়, বৃহত্তর দুনিয়াকে যদি আমরা বাঁধতে চাই তাহলে অনুবাদ ছাড়া আর কোনো মানে অল্টারনেটিভ পথ নেই। একমাত্র অনুবাদই মানে দেশ কাল সময়ের গণ্ডি ভেঙে একজনের সঙ্গে আরেকজনের যোগসূত্র তৈরি করা। এবং আমার মনে হয় পরস্পরের সংস্কৃতিটাকে যদি আমরা জানতে পারি তাহলে আমরা কেউ বলবো না যে যুদ্ধ চাই, আমরা কেউ চাইবো না যে যুদ্ধ হোক, অস্ত্র করুক বা কূটনৈতিক প্রতিযোগিতা চলুক, রাজনৈতিক দলাদলি চলুক। আমরা চাইবো একটা ভালোবাসার বন্ধনেই আমাদের সভ্যতাটাকে বেঁধে রাখতে। ঠিক প্রাগৈতিহাসিক কালে যখন ভাষার এত ব্যারিয়ার ছিল না, মানুষ শুধুমাত্র আকার ইঙ্গিতে যেমন কথা বলতো এবং সমস্ত সীমানা মুছে দিয়ে তারা ধীরে ধীরে যেমন ছড়িয়ে পড়লো, তেমনি করে অনুবাদের মধ্যে দিয়ে আমরা একমাত্র ছড়িয়ে উঠতে পারি এক প্রান্ত থেকে আরেকটা প্রান্তরে, একটা দেশ থেকে আরেকটা দেশে, একটা ভাষা থেকে আরেকটা ভাষায়। তো অনুবাদ ভীষণই প্রাসঙ্গিক, অনুবাদ ছাড়া আর কোনো বিকল্প পথই আমি খুঁজে পাই না।
বেশ, আমি আমি দেবেশজির কাছে আরেকবার ফিরে আসবো। দেবেশজি মাইকটা অন করুন আপনার। জি বলো। হ্যাঁ, বলছি যে এই যে 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 কথাগুলো এতক্ষণ আমরা শুনছিলাম, যে অনুবাদ কিভাবে মানে চেষ্টা করলে আমরা একে অপরের ভাষা জানতে পারি, যেটা একেবারে দিল্লির ল্যান্ডলেডির উদাহরণ যেটা দিলেন, মানে আমার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। মানে আমিও অন্যান্য জায়গায় যখন গিয়েছি এক একটা শব্দ জানার ফলে যেরকম সমস্যাও হয়েছে, আবার উপকৃতও হয়েছি। মানে কাউকে যদি দক্ষিণী কোনো একটা ভাষাতে একটা দুটো শব্দ বললাম, সে হয়তো ভাবলো যে এই তো জানে, বলে সে বাকিটা গড়গড় করে বলতে আরম্ভ করলো, এইবার সেইটা গিয়ে আমি আটকে গেলাম। কিন্তু অনুবাদ সাহিত্যের ক্ষেত্রে আহ একটা জিনিস খুব জানতে ইচ্ছে করে, যেমন লোন ওয়ার্ডস, যেটা যশোধরার প্রথম কথায় যেটা বললেন আর কি, যে ভাষার মধ্যে অন্যান্য ভাষার থেকে শব্দ এসছে। চেয়ার টেবিলের কথা উনি বললেন যে নাই বা বললাম, কিন্তু জামা, আল জামা উনি দেখছেন, আল শ্রাবণ দেখছেন। হ্যাঁ, তো সেই রকম কাছাকাছি শব্দ নিয়ে কি একটা সাহিত্য বেশি ইন্টারেস্টিং হয় নাকি না পুরোটা অনুবাদ করলে? মানে হোয়াট আই মিন বেসিক্যালি ইজ, ধরুন কেউ একটা বাংলাতেই কিছু একটা কাজ করছেন, তার মধ্যে অনেক সময় রেফারেন্স হিসেবে আশপাশের রাজ্যের অন্যান্য ভাষা একটু অনেকটা মাঝে মাঝে গেল। যেমন হয় না একটা বাইলিঙ্গুয়াল, যেমন এই মুহূর্তে আমরা যেভাবে কথা বলছি, আমাদের কথাটাও কিন্তু আমরা সবসময় যে ওয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ থিওরি অনুযায়ী একটা মানে বলতেই হবে বাংলা, 5 মিনিট টানা বাংলা বলতে দিলে কেউ পারবে না। কিন্তু কলকাতা শহরে এটা বিবিসি এর আগে একটা করেছিল, তাতে দু রকমের বাংলা দেখা গিয়েছিল, একটা কলকাতার বাংলা আর একটা যেটা ভালো বাংলা আর কি। তাতে কলকাতার বাংলায় দেখা গিয়েছিল টানা বাংলা বলাটা বেশ সমস্যার, মানে আমরা পেরে উঠি না। হ্যাঁ, তো সেই রকম বলছি যে টানা সাহিত্যের মধ্যে যে দু একটা যদি অন্য শব্দ আসে, সেটা কি খুব দোষের? তাতেও একটা সত্যি কাজ হয়। आपने जो देवेश बात जी। जी सुदीप्त जी ने बोलिए, जो बात बोलिए। कही है जी, कि साहित्य भाषा का जो दोहरा स्तर है, दोहरा क्या, कई कई तरह की भाषाएं होती हैं। एक भाषा जो है उसकी जो मानक भाषा होती है, उसको उसमें साहित्य लिखा जाता है, लेकिन साथ ही उसी समय उस भाषा के कई सारे रूप मौजूद होते हैं और उसकी कई सारी उपभाषाएं होती हैं, बोलियां होती हैं। और बांग्ला का उदाहरण ले तो मालदा की बांग्ला अलग तरह की है और कलकत्ता की बांग्ला अलग तरह की है, या फिर आप मेदिनीपुर की बिल्कुल। बांग्ला लें वो अलग तरह की है। तो इस तरह की बिल्कुल। जो बात होती है, लेकिन यह है कि यदि मेदिनीपुर का एक लेखक कोई किताब लिख रहा है और कलकत्ता का एक लेखक किताब लिख रहा है, मालदा का एक लेखक किताब लिख रहा है, एक ही अनुभव को यदि वो लिखता है तो उसमें भिन्न तरह की भाषा हो सकती है। वहाँ का जो लोकलाइज्ड जो वहाँ की लैंग्वेज है, जो बोलचाल की लैंग्वेज है, उसके शब्द जरूर उसमें हो सकते हैं। आप देखें कि बनफूल जो बांग्ला लिखते थे, या पूर्णिया से जो है केदारनाथ बंदोपाध्याय जो बांग्ला लिखते थे, और जो इधर से दूसरे लोग जो बांग्ला के पुस्तकें लिख रहे थे, तो दोनों की भाषा में तो अंतर आता ही है। लेकिन जो आलोचक हैं, जो भाषा शास्त्री हैं, वो मानते हैं कि हर समय भाषा का एक मानक रूप उपलब्ध होता है और साहित्य उसी में रचा जाना चाहिए। और प्रत्येक साहित्यकार ये कोशिश करता है कि जो भाषा का मानक रूप है उसमें साहित्य रचा जाए, लेकिन जब वो स्थानीय लोगों के अनुभवों को उसमें पिरोता है, तो जो स्थानीय बोलचाल की भाषा है, जो या उसकी जो शब्दावली है, उसको भी उसे ग्रहण करना पड़ता है। और अभी तो चूंकि वैश्विक स्थिति है, तो जो भूमंडलीकरण का एक प्रभाव है कि उसके कारण बहुत से ऐसे शब्द हैं जो कि विदेशों से हमारे पास आ रहे हैं, अंग्रेजी से आ रहे हैं, फ्रेंच से आ रहे हैं, जर्मन से आ रहे हैं। तो उस तरह के शब्दों को, प्रभाव को भी हमें ग्रहण करना पड़ता है। लेकिन एक लेखक ही ये तय कर सकता है कि हमें किस तरह की भाषा शैली में लिखना है, किस तरह की भाषा का उपयोग करना है। हम किसी से ये आग्रह नहीं कर सकते या ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं ऐसा करना उचित नहीं है। आप देखें कि जो भाषा सीखने की जहाँ तक बात आई, ये होता है कि जब एक भाषा के लोग दूसरी भाषा क्षेत्र में जाकर के रहते हैं, तो
वहाँ की भाषा को वो सीखते हैं या उनकी अपनी भाषा में वहाँ के भाषा की शब्दावली घुस जाती है, या ऐसा भी होता है कि उनकी अपनी भाषा का प्रभाव वहाँ के लोगों पर पड़ता है। तो इस तरह से शब्दावली का परस्पर आदान प्रदान तो निश्चित रूप से होता है, और भाषा सीखने की जरूरत भी इस रूप में होती है। बहुत से लोगों को लगता है कि नहीं, अनुवाद जो है वो बहुत ही बेहतर नहीं हो सकता किसी रचना को समझ, लेकिन ये उनको लगता है कि जो मूल भाषा में पढ़ने का आनंद है वो अनुवाद में पढ़ने का वो आनंद नहीं मिल पाता है। जैसे कि आप रविन्द्रनाथ के गीतांजलि को ही लें या विद्यापति के गीतों को ही लें, तो जो मूल में पढ़ने का आनंद है वो अनुवाद में नहीं है। चाहे वो रविन्द्रनाथ ने खुद ही क्यों नहीं अनुवाद किया हो अंग्रेजी में, लेकिन उसमें वो आनंद हमें नहीं मिल सकता जो पढ़ने का है। आप देखें कि साहित्य अकादमी ने इस तरह का एक उपक्रम चलाया जब रविन्द्रनाथ ठाकुर की 100वीं जयंती हुई थी, तो उस समय जो है अकादमी के द्वारा उनकी पुस्तकों को देवनागरी स्क्रिप्ट में छापा गया कि लोग मूल बांग्ला को अपने देवनागरी स्क्रिप्ट के माध्यम से, देवनागरी लिपि के माध्यम से पढ़ सके। लेकिन उसको कुछ लोगों ने तो उसको एक्सेप्ट किया, लेकिन बहुत से लोग उस तक नहीं पहुंचे, क्योंकि भाषा यदि जानेंगे तभी तो लिपि को जानेंगे, क्योंकि लिपि को जानना एक अलग चीज है और भाषा को जानना एक अलग चीज है। एक आदमी लिखना पढ़ना नहीं जान सकता है, लेकिन उस भाषा को बोलना जान सकता है। तो उस रूप में यदि मुझे बांग्ला आती है और यदि मैं बांग्ला लिखना नहीं जानता हूँ, बोलना केवल जानता हूँ, तो मेरे पास देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी हो तो मैं ज्यों का त्यों बांग्ला को पढ़ सकता हूँ। तो उस रूप में वो मेरे लिए उपयोगी है। लेकिन फिर भी ये देखा गया कि अनुवाद की उपयोगिता लगातार बनी हुई है। अकादमी ने तो रविन्द्रनाथ ठाकुर के लगभग कई सारी कृतियों का जो है, जितनी भाषाओं में अकादमी काम करती है उन सभी भाषाओं में उनकी किताबें उपलब्ध है, चाहे वो कविता की हो, कहानी की हो, नाटक हो, उनके बाल साहित्य हो। उनका जो बाल साहित्य है रविन्द्रनाथ ठाकुर का बाल साहित्य, वो तो सबसे ज्यादा बिकने वाली हमारे यहाँ पुस्तक है। इसी तरह से जो है उनकी कहानियों का जो संग्रह है, उनकी कविताओं का जो संग्रह है, उनके निबंधों का संग्रह है, यहाँ तक कि रविन्द्रनाथ ठाकुर के जो अंग्रेजी लेखन का, इंग्लिश राइटिंग का जो वॉल्यूम हमने निकाला है अंग्रेजी में, वो भी बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है। तो इस तरह से बांग्ला भाषा को लोग दूसरी भाषाओं में भी जो है देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, और कहीं न कहीं उसका प्रभाव भी ग्रहण कर रहे हैं। और ठीक इसके उलट भी हो रहा है। हालांकि ये अलग बात है कि बांग्ला लेखक इस बात को स्वीकार नहीं करते कि उन पर किसी का प्रभाव हो सकता है, और वो इस रूप में मान के चलते हैं कि वो जो लिखते हैं वो बहुत श्रेष्ठ है। और जो कृष्णा जी ने जो बात कही कि हम अपने आसपास की भाषाओं पर जो है बहुत कम ध्यान देते हैं और हमारा ध्यान सीधे जो है फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड पर जाता है, तो लेकिन जो वितस्ता जी की जो पत्रिका है, अनुवाद पत्रिका, उसके माध्यम से, या फिर और भी कई पत्रिकाएं हैं बांग्ला में जो मुझे देखने को मिली, जैसे कवि सम्मेलन एक पत्रिका है, इसी तरह से कुछ और पत्रिकाएं हैं, अभी मैं तुरंत नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन उनमें मैंने देखा कि भारतीय भाषाओं से अनुवाद को लाने का प्रयास किया जा रहा है, और यह बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि बड़े बड़े लेखक यह स्वीकार करते हैं कि बांग्ला में जो है, बांग्ला के पाठक जो है अनुवाद के रूप में दूसरी भाषाओं की, हिंदी की चीजें या अन्य भाषाओं की चीजें पढ़ना बहुत कम पसंद करते हैं। लेकिन आप देखिए, जैसे कृष्णा जी ने जो बात की, मैथिली और बांग्ला के ही संबंध को आप लेकर के देखें, तो बांग्ला की बहुत सी पुस्तकें मैथिली में अनुदित होकर के आ चुकी हैं, लेकिन मैथिली की मुझे लगता है साहित्य अकादमी से ही बहुत कम 2-4 पुस्तकें आई होंगी, या शायद वो भी नहीं आई होंगी, और व्यक्तिगत प्रयासों से जो आई हो। तो इस तरह की एक कृपणता तो है बांग्ला में, लेकिन वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, और यह बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि जो निजी प्रयासों से, खासतौर पे जो लघु पत्रिकाएं निकल रही हैं, उन पत्रिकाओं में इस तरह का प्रयास बहुत ज्यादा मिल रहा है कि हम जो भारतीय भाषाओं की रचनाएं हैं उसको बांग्ला में लेकर के आए। और इसका देवेश जी, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत सीरीज में भी साहित्य अकादमी का कुछ काम हुआ है? जी हाँ, एक भारत श्रेष्ठ भारत सीरीज में
अकादमी के द्वारा जो है अभी ये जो अकादमी को जो टारगेट दिया गया था राजस्थान और पश्चिम बंगाल को जोड़ने का, तो उसके अंतर्गत राजस्थानी भाषा की जो है पुस्तक ग गीत नाम से एक कविता संग्रह है मोहन आलोक का, वो हम लोगों ने प्रकाशित किया है। और बांग्ला की 2 पुस्तकें, एक तो आँख की चोखेर बाली रविन्द्रनाथ ठाकुर की और दूसरी सादा खाम मती नंदी का। हाँ, तो ये दोनों पुस्तकें हमने राजस्थानी में अनुवाद की हैं। लेकिन ऐसे भी इसके पहले भी राजस्थानी में जो है अकादमी के द्वारा लगभग 17-18 पुस्तकें अनुदित होकर के प्रकाशित की जा चुकी हैं। और जो हमारे बहुभाषी कार्यक्रम होते हैं उसमें जैसे मैंने बताया कि जहाँ भी दूसरी जगहों पर हम अपनी 24 भाषाओं को लेकर के कार्यक्रम करते हैं तो कोई न कोई बांग्ला लेखक उसमें यहाँ से प्रतिनिधि के रूप में वहाँ मौजूद होता है। इसी तरह से राजस्थानी के कार्यक्रम हमने 2018 में किए थे, यहाँ 2017 में किए थे। 2 कार्यक्रम अकादमी के द्वारा यहाँ किए गए थे। 2 महत्वपूर्ण राजस्थानी के लेखकों को हमने बुलाया था और यहाँ के जो साहित्य प्रेमी हैं उनके समक्ष उनका मीट द ऑथर प्रोग्राम हम लोगों ने किया था। तो इस तरह के आदान प्रदान के कार्यक्रम एक भाषा के लेखकों को दूसरे भाषा के लेखकों से जोड़ने का, एक भाषा के पाठकों को दूसरी भाषा के साहित्य से जोड़ने का काम अकादमी लगातार करती रही है, क्योंकि अकादमी ये मानती है कि जो विविधता है उसको हम जो उस संस्कृति में रची बसी जो भाषा है उस भाषा के साहित्य के माध्यम से हम उपलब्ध करते हैं, और जब उस साहित्य को हम दूसरी भाषा में अनुदित करते हैं तो हम उससे भली भांति परिचित हो पाते हैं। বেশ, দেবেশজি এইখান থেকে বিতস্তাও আছেন, তৃষ্ণাও আছেন, আমরা আরেকজন বিশিষ্ট মানুষ আমাদের সঙ্গে আজকে মানে টেকনিক্যাল কোনো ইস্যুর জন্য, এই দেখুন বাংলাটা পুরোটা বলে উঠতে পারলাম না, টেকনিক্যাল ইস্যুটা আমার কাছে অনেক বেশি সহজ মনে হলো। তো আমি এই জন্য এটা বললাম যে ননীবাবু উনি হিন্দি এবং উর্দু থেকে অনুবাদ করেছিলেন, ওনার সঙ্গে যখন কথা হচ্ছিল দেবেশজি যেরকম বলছিলেন যে হিন্দি উর্দুর এটা আমাদের হয়তো একটু কোথাও একটা কৃপণতা আছে, কিন্তু ননীবাবুর সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে আমি ওনাকেই আমার একটা অভিজ্ঞতা বলেছিলাম। আমার এর আগে আমি দীর্ঘদিন সৈনিক সমাচার পত্রিকা, যেটা ইন্ডিয়ান আর্ম ফোর্সেস এর, সেখানে সহ সম্পাদক হিসেবে কাজ করে এসেছি। তার পুরনো পত্রিকাগুলো আমি দেখেছিলাম, সেখানে রোমান হরফে হিন্দুস্তানি ভাষা ব্যবহার হচ্ছে। হিন্দুস্তানিটা কি, সেখানে হিন্দিও রয়েছে, একদম মাঠের হিন্দি, তার সঙ্গে উর্দু মেশানো রয়েছে, কিছু ফার্সি শব্দও রয়েছে, কিন্তু লেখা হচ্ছে রোমান হরফে। অর্থাৎ ইংলিশ যে ক্যারেক্টার যেগুলো আমরা ব্যবহার করি, রোমান স্ক্রিপ্ট, তাতে করে পুরো ম্যাগাজিন বেরোতো। মানে এইটা অসাধারণ। এবং কয়েক বছর আগেই 100 বছর পার করেছে সেই সৈনিক সমাচার, এবং এইভাবেই একটা ভাষা আরেকটা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে, বদলে গিয়েছে। কিন্তু ননীবাবুর কাছে শুনবো যে এত কিছু থাকতে অনুবাদ কেন। রূপম, যদি ননীবাবুর ভিডিওটা একটু শোনা যায়। অনুবাদ করতে গিয়ে মজার ঘটনা তো অনেক ঘটনাই আছে, তবে একটা সম্প্রতি অনুবাদ করেছি বলেই একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে, যেটা ওই হিন্দি সাহিত্যটি না পড়ার আগে, হিন্দি সাহিত্যটি পড়ার আগে আমার জানা ছিল না। সেই সাহিত্য হিন্দি উপন্যাসটার নাম হলো নাসিরা শর্মার পারিজাত উপন্যাস। এই পারিজাত উপন্যাস, তাতে তিনি, যদিও ওটা হিন্দি উপন্যাস, কিন্তু তাতে তিনি আরবি, ফার্সি, পুস্তু ইত্যাদি ভাষার অনেক শব্দ, অনেক কবিতা সংযোজন করেছেন। ঠিক, ফলে খুবই বিপদে পড়তে হয়েছিল অনুবাদ করার সময়। তার মধ্যে একটি খবর জানতে পারলাম যে এই যে মহরম, এই মহরমে হোসেনের পক্ষ হয়ে
যুদ্ধ করেছিলেন এক ভারতীয় ব্রাহ্মণ পরিবার। তাঁর সাতটি ছেলে ওই কারবালার যুদ্ধে মারা গিয়েছেন। সেই থেকে তার যে বংশধর, সেই যে পরিবার, তাদের বলা হয় হুসেনি ব্রাহ্মণ। যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবারকে বলা হয় পিরালি ব্রাহ্মণ, তেমনি তাদের ওই পরিবারের নাম হলো হুসেনি ব্রাহ্মণ, যার বংশধররা আজ অনেকেই ভারতে এবং বিদেশে ছড়িয়ে আছে। এবং এই যে ব্রাহ্মণ পরিবারটিও গিয়েছেন, লেখিকা বর্ণনা দিয়েছেন যে যখন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে যখন পাণ্ডবেরা হস্তিনাপুরের সিংহাসনে বসে, তখন মনের দুঃখে অশ্বত্থমা তার 6 জন সহচরকে নিয়ে আফগানিস্তান পেরিয়ে, ইরান পেরিয়ে চলে যান আরবে। তাদেরই বংশধরদের একজন হলো এই হুসেনি ব্রাহ্মণ, যিনি যুদ্ধ করেছিলেন কারবালার। সেই যে হুসেনি ব্রাহ্মণের বলা হয়, সেই নাসির শর্মার সেই উপন্যাসেই জানতে পারি যে নন্দন কাননের সেই বিখ্যাত পারিজাত ফুলের একটি গাছ উত্তরপ্রদেশের বারাবাঙ্কি জেলার একটি গ্রামে আছে। সেখানে বছরে একদিন ফুল ফোটে। এই যে অদ্ভুত অদ্ভুত মানে বিচিত্র সব কাহিনী, এটা জানা যায় এই অনুবাদ করতে গিয়ে জানতে পেরেছি। এবং সেখানে যে কারবালার যুদ্ধে অনেকগুলি কবিতার অনুবাদ করতে গিয়ে সেই লেখিকাকে বারবার চিঠি লিখে মেসেজ পাঠিয়ে বিরক্ত করতে হয়েছে। শুধু তাকেই নয়, আরো কয়েকজন বন্ধু, ডক্টর আনোয়ারুল হক, মজিদ মাজাজি ইত্যাদি সব বন্ধু যারা উর্দু জানেন, তাদের কাছে লিখে তার ব্যাখ্যা চাইতে হয়েছে এবং সেই ব্যাখ্যাগুলোর উপরে নির্ভর করে আমাকে অনুবাদ করতে হয়েছে। বেশ। আর এই অনুবাদে হ্যাঁ, এই অনুবাদে মাধ্যমে আমরা আমাদের দেশের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারি এবং পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করে আমরা আমাদের ভারতীয় ভাষাগুলিকে উন্নত করতে পারি। আমরা যদি পরস্পরের প্রতিবেশী সাহিত্যকে না জানি, তাহলে কিন্তু আমরা পরস্পরকে জানতে পারবো না। এবং একটা দুঃখের বিষয়, আমাদের শরৎচন্দ্র, বিমল কর, এরা বাংলার বাইরে অনুবাদের মাধ্যমে এতই পরিচিত যে হিন্দি ভাষী লোকেরা এরা ভাবেন যে শরৎচন্দ্র, বিমল করের মতো সাহিত্যিকরা তাদের হিন্দিরই লেখক, বাংলার নয়। আর আরেকটা দুঃখের বিষয় এই যে আমরা অন্য সাহিত্যের সম্বন্ধে অনুবাদ না হলে সাহিত্যিকদের নামও জানতে পারি না। জ্ঞানপীঠ পুরস্কার প্রাপক যে সাহিত্যিক, তাদের অনেকের নাম আমাদের জানা নেই। কিছুদিন আগে, কয়েক বছর আগে, জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পেয়েছেন কবি কেদারনাথ সিং, হিন্দি সাহিত্যের দশম জ্ঞানপীঠ প্রাপক। তিনি যেদিন মারা যান, সেই খবরটি শুনে আমি পরদিন আমাদের বাংলা পত্রিকাগুলিতে
তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম তার পরিচয় দেখার জন্যে, পেলাম না। কোনো একটা পত্রিকাতে তার নাম বা তার যে মৃত্যু সংবাদ পাইনি। পেলাম কি, প্রথম যে হেডিং দিয়ে দেওয়া আছে, একজন অভিনেতা তার অভিনেত্রী তার স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে কি কাণ্ড করেছেন। এই হচ্ছে আমাদের দুঃখ। আমরা পরস্পরকে জানি না। আমরা সবাই বাঙালি, বিহারি, অসমিয়া, উড়িয়া, তামিল, তেলেগু, মারাঠি, পাঞ্জাবি হয়ে বসে আছি। আমরা ভারতীয় নয়। রসগোল্লা কোথায় আবিষ্কার হয়েছে তাই নিয়ে আমরা ঝগড়া মারামারি করি। আমরা এক ভারতবাসী, অভিন্ন হৃদয় ভারতবাসী হতে গেলে আমাদের পরস্পরের সাহিত্যকে জানতে হবে, এটা আমাদের মনে রাখতে হবে। আমরা যদি পরস্পরের সাহিত্যকে জানি তাহলে আমরা অভিন্ন হৃদয় ভারত গড়তে পারবো, জয় হিন্দ বলতে পারবো। বেশ, খুব আচ্ছা, খুব এই খুব এই হ্যাঁ। খুবই সুন্দর। হ্যাঁ, আর ননীবাবুর এই কথাটার প্রেক্ষিতে একটুখানি, ননীবাবু যেরকম বললেন যে ওই পারিজাত অনুবাদ করতে গিয়ে ওনাকে কত রকম অসুবিধার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে, এই ক্ষেত্রে আমি একটুখানি তৃষ্ণা দি আর বিতস্তা দুজনের কাছেই জানতে চাইবো যে অনুবাদ করতে গিয়ে আপনাদের এরকম কোনো অভিজ্ঞতার কথা যদি একটু আমাদের সঙ্গে শেয়ার করেন, যে কত রকম অসুবিধার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে বা কি ধরনের অসুবিধার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। কৃষ্ণাদি। হ্যাঁ, আমি দেবেশজির কথা সূত্র ধরে বলবো যে উনি যেটা বলছেন যে অন্য ভাষা থেকে বাংলায় যে অনুবাদ হয় সেগুলো অনেকটাই ব্যক্তিগত স্তরে, মানে আমি এই বইটা মৈথিলি কবি অজিত আজাদের কবিতা আমি বাংলায় অনুবাদ করেছি। তো আমি অজিত আজাদকে, আমার সঙ্গে আলাপ হয়েছে 2008 বা 2009 আমি ওখানে যখন গিয়েছিলাম। তো ও প্রায় আমার বয়সী একজন কবি। ও মৈথিলিতে বলছে কিন্তু আমি ধরতে পারছি কথা, মানে কবিতাগুলো ধরতে পারছি। তো পরে আমি ওখান থেকে প্রাইমার, ডিকশনারি ইত্যাদি নিয়ে, তারপর গৌরী সেন একটু হেল্প করেছেন, মানে চেষ্টা করে করে শেখা আর কি, কোনো কোর্স এগুলো নেই। তো যখন আমি অজিত আজাদের কবিতা অনুবাদ করি, কতগুলো অনুবাদকের সমস্যা আছে। একটা হচ্ছে কি অনুবাদ করব। আমি অজিত আজাদের একটি কবিতা আছে, চম্পা ঋতু স্নান করো না, অসম্ভব শক্তিশালী কবিতা। তো এই কবিতাতে একটি জায়গায় আছে যে সমস্ত আচার অনুষ্ঠানের ওপর তুমি হেগে মুতে দাও। আমি আক্ষরিক অনুবাদ করেছি সেই পাওয়ারটা বোঝানোর জন্য। তা আমি যখন এই কবিতাটা ফেসবুকে পোস্ট করেছি, বাঙালির শালীনতায় কোথায় যেন একটা লাগলো। সবাই, অনেকেই লিখছেন যে এই লাইনটা মানে ঠিক নয়, কিন্তু কবি কতখানি যন্ত্রণা থাকলে কবি ওই ধরনের একটা কথা লিখতে পারেন। আমি কিন্তু বইতে ওই লাইনটা এক্স্যাক্টলি রেখেছি, কারণ আমি কবিকে নইলে অপমান করা হয়। আরেকটা ব্যাপার হয় যে অনেক, মানে এটা একটা মাথায় রাখতে হয় যে আমার টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ যে তার শালীনতার ধারণাটা কি আছে, সেটা একটা মাথায় রাখতে হয়। মানে সেখানে একটা অসুবিধা হতে পারে, কিন্তু আমি যদি মনে করি যে আমার মূল কবিতা খুবই সমৃদ্ধ, তাহলে আমি কিন্তু কোনো কম্প্রোমাইজে যাব না, আমি যা আছে সেটাই রাখবো। আবার এরকম হয় যে ধরা যাক একটি কবিতা আছে, সেখানে হয়তো মেয়েদের অবমাননাকর কোনো কথা আছে, হয়তো দেখা যায় যে সে কবিতাটায় সতীদাহকে খুব গ্লোরিফাই করে দেখানো হয়েছে। আজকে বাংলায় কি আমার সেইটা অনুবাদ করার প্রয়োজন আছে? এই ব্যাপারগুলো আমাকে সবসময় মাথায় রাখতে হয় যে আমি কি অনুবাদ করব, কার অনুবাদ করব, এবং কিভাবে। এই যে একটা ভাষার কথা হলো, দেবেশজি যেটা বলছিলেন, সুদীপ যেটা শুরু করলেন, ধরা যাক আমি অন্য শব্দ অবশ্যই, লোন ওয়ার্ডস অবশ্যই নেব, কিন্তু আমার প্রেক্ষিতটা কি? আমি যখন শাহজাদা দারাশুকো যখন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় লিখলেন, তার মধ্যে তখন কিন্তু ওই দারাশুকোর সময় উর্দু ভাষাটার জন্ম হচ্ছে। উর্দু কথাটা এসছে সেনা ছাউনি থেকে। ওইখানে মোগল পিরিয়ডে দিল্লিতে যে সেনা ছাউনিতে বিভিন্ন জায়গার সৈনিকরা জমা হচ্ছিল, তখন কিন্তু উর্দু ভাষা ওই সেনা ছাউনিতে জন্ম নিয়েছিল। কিন্তু এখানে প্যারাডক্সটা হচ্ছে
সেনা ছাউনিতে জন্ম নিলেও উর্দুর মতো মিষ্টি ভাষা খুব কম আছে। হ্যাঁ, উর্দু ভাষার যে লাবণ্য আছে সেটা যে সেনা ছাউনিতে জন্ম সেরকম মনে হয় না। এবারে যখন ধরা যাক নারায়ণ সান্যাল সুতনিকা একটি দেবদাসীর নাম লিখছেন, তখন কিন্তু সেখানে উর্দু ফার্সি এগুলো ব্যবহার করা যাবে না, কারণ সেটা হচ্ছে অনেকটা আগের কথা। বা আমি যদি এখন এই মুহূর্তে একটা উপন্যাস লিখি এই ডিজিটাল এজ নিয়ে, সেখানে কিন্তু আমি ইসলামিক বা যদি সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করি, তাহলে কোথায় একটা মানে আমার উদ্দেশ্য এবং আমার প্রণালীর মধ্যে একটা ব্যবধান হয়ে যাবে। মানে আমাকে কিন্তু অনেকটাই সাইবার দুনিয়ার শব্দ ব্যবহার করতে হবে এই সময়টাকে বোঝাতে। সুদীপ্ত বলছিলেন যে টেকনিক্যাল সমস্যাটা ওনাকে অনেক বেশি মাথায় রাখতে হচ্ছে। তো আমাদের এই যে কম্পিউটার, আমরা যার সাহায্যে আমরা এখানে প্রোগ্রামটা করতে পারছি, সেখানেও কিন্তু একটা অসম্ভব অনুবাদের প্রয়োজন। কারণ আমাদের কম্পিউটার ব্যবস্থা, ইলেকট্রনিক ব্যবস্থা তৈরি হচ্ছে বাইনারি সংকেতের উপর, 0101, এটা হচ্ছে আমার মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ। কিন্তু 01 বললে মানুষ তো সেটা বুঝবে না। তাহলে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে যখন আমরা আসছি, তখন কিন্তু একটা ট্রান্সলেটর বলে একটা প্রোগ্রাম আছে। তো সুতরাং অনুবাদ সবসময় চলছে। ধরা যাক ঝুম্পা লাহিড়ির যে গল্পের বইটা ইন্টারপ্রেটার অফ মেলোডিজ, সেখানে কি আমাদের যে দুঃখগুলো, অসুখগুলোর অনুবাদ, বা আমরা যখন কথা বলছি আমি মনে মনে একটা চিন্তা করছি, সেই চিন্তাটাকে অনুবাদ করছি, আমার বর্ণমালায় করছি। এর সামনে পুজো আসছে, বর্ণমালা তো মানে দেবীর প্রতিটা দেবদেবীর বাহন আছে, লিপি আসলে সেই আমাদের ভাষার বাহন ছাড়া আর কিছু নয়। এবারে আপনি বলছিলেন রোমান হরফে একটা এটা, কিন্তু আমার কাছে এটা খুব অ্যালার্মিং মনে হয়, কারণ একটা লিপির যখন মৃত্যু হয়ে যায় তখন কিন্তু ভাষাটা অনেকখানি কোথাও যেন তার সাংস্কৃতিক অধিকারের উপর একটা খর্ব করা হয়। মণিপুরি যে বিতস্তা যে মণিপুরি ভাষার কথা বলছিল, মণিপুরি ভাষা যখন মণিপুরে যখন প্রচন্ড ভাবে, হ্যাঁ এক মিনিট একটা ইনফরমেশনটা দিই। ওই যেটা আমি বললাম যে রোমান হরফে হিন্দুস্তানিতে বেরিয়েছিল, সেইটা ব্রিটিশ পিরিয়ডের সৈনিক সমাচারে। পরে কিন্তু ওইটা এখন 11টা ভারতীয় ভাষায়, মূলটা পাইলটটা ইংরেজিতে হয়, তারপর 11টা ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করে কিন্তু বেরোয়। যেরকম ইন্ডিয়া পার্সপেক্টিভ এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স এর মিনিস্ট্রির একটা ম্যাগাজিন আছে, সৈনিক সমাচার ডিফেন্স মিনিস্ট্রির একটা ম্যাগাজিন, 11টা ভারতীয় ভাষায়। এরকম আরো অনেক দপ্তরের হয়তো আছে যেগুলো কিন্তু ওই অনুবাদ করেই নিজস্ব লিপিতে সব অনুবাদ হয়ে বেরোয়। হ্যাঁ প্লিজ। আমি এই কথাটা এই কারণেই বললাম যে একটা খুব অদ্ভুত ঘটনা ঘটছে, যে আমাদের পরের প্রজন্ম যে SMS এর ভাষা বা যে ভাষায় টাইপ করে পাঠায়, সবসময় কিন্তু তারা কিন্তু বাংলা ভাষাটা বা যার ভাষা, হিন্দি ভাষা কি, সবার ক্ষেত্রে কিন্তু একই সমস্যা আমি আলোচনা করে দেখেছি। একটা ঘটনা আমি বলি, স্কটল্যান্ডের একটা স্কুলে, মানে এই সময় স্কুলে একটা 13 বছরের মেয়ে ক্লাসে পড়ে, গরমের ছুটি পড়েছে, তাকে বলা হয়েছে যে গরমের ছুটি কেমন কেটেছে একটা রচনা লিখে নিয়ে এসো। সবাইকে বলা হয়েছে, ক্লাস টিচার এই কাজ দিয়েছে, সবাই নিয়ে এসছে। ওই মেয়েটি একটি পার্টিকুলার মেয়ে, সে নিয়ে এসছে SMS এ পুরো রচনাটা লিখে এনেছে। তো ক্লাস টিচারের তো চক্ষু চড়ক গাছ, তখন বলছে না আমি SMS এ বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করি। তার মানে তার স্কটল্যান্ডে তার মাতৃভাষা কিন্তু গেলিক। তো সে গেলিক বা ইংরেজি এগুলো কোনো ভাষার সাহায্য নিচ্ছে না, সে লিখছে SMS এ। এটা কিন্তু খুব অ্যালার্মিং একটা বিষয়, এবং অনেকেই একটা ভয় পাচ্ছেন যে কোন দিন হয়তো দেখা যায় পুরো বাংলাই আমাদের রোমান হরফে লেখা হবে। আমি যেটা মণিপুরের কথা বলছিলাম, মণিপুরে যখন বৈষ্ণব প্রভাব প্রচন্ড ছিল তখন মণিপুরে লিপিটা ছিল বাংলা। এবার তারপরে বদলে গেছিল মৈতেইতে, মৈতেই ওদের ভাষা, মৈতেই মানে সূর্য থেকে অবতরণ, তারপরে আবার বাংলা হলো। এবার আমি যখন সাহিত্য একাডেমিতে অভিধানে কাজ করি, বাংলা মণিপুরি যখন অভিধান হচ্ছে, সেখান থেকে 90 বছর বয়সের খুব বিখ্যাত সাহিত্যিক কুঞ্জমোহন সিং, উনি আমায় ফোন করে বলছেন কবে ডিকশনারিটা বেরোবে, কারণ যেহেতু ডিকশনারিতে মণিপুরি লিপিটা আছে বাংলা, এখন আবার একটা ওখানে সরকারি মানে একটা ফরমান এসছে যে আবার লিপিটা চেঞ্জ হয়ে মৈতেইতে চলে যাবে। তার মানে আমার যে ডিকশনারি কাজটা সেটা তো পুরো মানে তাদের মানে থাকবে না। এই যে হ্যাঁ,
আমি মৈথিলিতেও দেখেছিলাম যখন ওই ললিত মোহন বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলাম, সেখানে একটা পুঁথি বিভাগে সব মানে ওই তিরহুতিয়া লিপিতে লেখা পুঁথিগুলো আমি দেখে খুব মানে ধুলো পড়া পুঁথি, আমার দেখে খুব কষ্ট লাগছিল যে এগুলো কি মানে কয়েকজন স্কলার আর গবেষক ছাড়া এমনি সাধারণ পাঠকের কাছে তো এর কোনো মূল্যই নেই, অথচ কত মূল্যবান লেখা এর মধ্যে রয়েছে। এই যে লিপি পরিবর্তনে এটা খুবই কঠিনে। আর অনুবাদ আমি যেটা বললাম, অন্য ভাষা থেকে যখন আমি অনুবাদ করি আমার এই সমস্যা হয়। আবার আমার লেখা যখন অনুবাদ হয়েছে, একটা মজার ঘটনা বলে আমি শেষ করি। যে আমার একটি কবিতা আছে, শরীফুল যখন নাচছেন, সেটা একজন খুবই ভালো অনুবাদক ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন। তো প্রথম লাইনটা পড়েই আমি চমকে গেলাম। তিনি লিখছেন যে when mustard flower is dancing, মানে শরীফুল যে একজনের নাম, একটি মুসলিম নাম, সেটা উনি বোঝেননি। উনি ভেবেছেন শরীফুল মানে সর্ষে ফুল, তো উনি করে দিলেন when mustard flower is dancing। তো এইরকম সমস্যাগুলো, তো আমার মনে হয় অনুবাদককে এবং লেখককে এক জায়গায় বসে, যেটা সাহিত্য একাডেমি করে থাকে কর্মশালাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমার মনে হয় অনুবাদ যতটা সম্ভব আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে হওয়াটা খুব বাঞ্ছনীয়। বিতস্তা, আপনি সম্পাদক হিসেবে কতটা এই জিনিসগুলো দেখেছেন, মানে যারা আপনাকে লেখা পাঠায় এই ধরনের সমস্যা এই নিশ্চয়ই হতে অনুবাদের থাকে? সমস্যাগুলো, হ্যাঁ, এই ধরনের ঘটনা। হ্যাঁ, মানে এই ধরনের সমস্যা তো প্রচুর পড়তে হয়, কারণ সব ভাষা তো আমার মুখে জানা সম্ভব নয়। এবং অনেক সময় আমি পড়তে গিয়ে বুঝতে পারি যে যিনি অনুবাদ করছেন তিনি নিজেও হয়তো কনফিউজ যে কোন শব্দটা ব্যবহার করবেন, এবং তার জন্য উনি কি করেছেন, খানিকটা অংশ কেটে দিয়ে আবার হয়তো আরেকটি প্যারার সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। এবার দীর্ঘদিন ধরে যেহেতু আমি নিজে প্রচুর অনুবাদ করি, তো আমার মনে হয় যে এই কনফিউশনটা দূর করার জন্য লেখকের সঙ্গে, কৃষ্ণাও যেটা বলছিলেন এক্ষুনি, যে লেখকের সঙ্গে যদি সরাসরি একটা যোগাযোগ করা যায়, বা যে ভাষা থেকে আমি কাজটা করছি সেই ভাষাটার উপরে যদি দখল থাকে, আমার যদি নাও থাকে, তাহলেও যদি সেখানে কেউ জানেন এমনের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়, তাহলে লেখাটা পড়তে অনেক ভালো হয়। এই যে প্যারা ভাগ করে দেওয়া, বা এই যে আমার ইচ্ছে মতো ছোট করে দিলাম, বা নিজে বোঝাবার জন্য শব্দ অ্যাড করলাম, এটা হয় না। আমার নিজস্ব একটা অভিজ্ঞতা বলি, আমি পাঞ্জাবি থেকে কর্তা সিং বেঙ্গল অনুবাদ করেছিলাম, দ্য মিরাকেল অ্যান্ড আদার স্টোরি। সেই বইটি সাহিত্য একাডেমি প্রথম অনুবাদ করেছিল। এরপরেই আমার সঙ্গে ঘটনা চক্রে কর্তা সিং বেঙ্গলের আমি দিল্লিতে থাকার জন্য আলাপ হয়। তো আমি তখন ওনাকে বলি যে আমি অনুবাদ করতে আগ্রহী, তো উনি আমাকে এই সেম বইটাই অনুবাদ করতে দেন। এবং উনি আমাকে বলেন যে বইটি ওনার আগে অনুবাদ হয়েছে, সাহিত্য একাডেমিতেও বেরিয়েছে অলরেডি, আমি যেন সেই বইটি একবারও না দেখি। তো আমি খুব অবাক হই, কারণ যেটা হয় আর কি, অন্য বই একটা অনুবাদ হয়ে গেছে, তো সেটা দেখে নিলে আমার পক্ষে সুবিধা, বিশেষ করে যখন বাংলায় অনুবাদ হয়েছে। তখন উনি যে মানে কিছু উদাহরণ উনি আমায় দিলেন, যে শব্দগুলো পাঞ্জাবিতে, ধরুন সামান্য খাবারের কথাই উনি বলছেন, যেটা হয়তো পাঞ্জাবিতে খাবারটার অর্থ হচ্ছে চাল, ডাল, মশলা, এরকম দিয়ে কোনো একটা রান্না, সেটা বাংলায় যখন যিনি অনুবাদ করেছেন, আমি জানি না তিনি পাঞ্জাবি জানেন কি জানেন না, সেই শব্দটা পুরো পাল্টে গেছে, যার ফলে মূল যে ফ্লেভারটা খাবারের সেটাই এলো না। আবার ধরুন নাস্তা শব্দটা আমি জানি যে হিন্দি ভাষীরা বা উর্দু ভাষীরা ব্যবহার করেন। যখন বাংলাদেশে গেলাম, সকাল বিকাল আপু তুমি নাস্তা করেছো, এটা শুনে শুনে আমি কনফিউজ যে এরা বাংলা বলছে না উর্দু বলছে না হিন্দি বলছে। তো এই যে এই বিষয়গুলো, এগুলো সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা না থাকলে অনুবাদের ক্ষেত্রে কিন্তু একটা ব্যাপক গন্ডগোল হয়। আমি কমলা দাসের মাই স্টোরি উপন্যাসটা অনুবাদ করেছি। তো উপন্যাস অনুবাদ করতে গিয়ে একবার ওখানে একটি ঘটনা আছে, যেটা হচ্ছে যে ফুলসজ্জার রাতের ঘটনা। তো কমলা দাসের 13 বছর বয়সে বিয়ে হয়েছে, সেখানকার একটি ঘটনা উনি লিখছেন। এই যে তৃষ্ণা যেমন বললেন যে স্বপ্নের প্রয়োগ কতটা করা হবে, সেটা কতটা অশ্লীল হবে, এই বিষয়ে উনি যেভাবে বর্ণনা করছেন সেটা হচ্ছে এক কাইন্ড অফ রেপ।
তো আমি যখন সেটা বাংলায় করতে গেলাম যে উনি মনে করছেন যে ফুলসজ্জা রাতে ওনাকে এক প্রকার ধর্ষিত হতে হলো। যারা বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে জড়িত তারা আমাকে প্রথম বলে, তুমি একটা ফুলসজ্জার রাত, একটা বিবাহিত নারীর জীবনী বলছো, সেটা একটা ইম্পর্টেন্ট, সেখানে ধর্ষণ শব্দটা ব্যবহার করছো কি করে? তখন আমি ম্যাডামকে আবার ফোন করলাম যে এটার উপযুক্ত শব্দ আমি কি করবো। মানে সোহাগ রাত আমরা বলি যে ফুলসজ্জা রাত একটা খুব সুন্দর গ্লোরিয়াস একটা বিষয়, কিন্তু উনি যে পার্টিকুলার বলছেন যে হ্যাঁ ধর্ষিতই হয়েছেন উনি, সেই শব্দটাকে আমি গ্লোরিয়াস করতে পারছি না বাংলায়। মানে সেটা করতে গেলে কোথাও যেন বাঙালি সমাজ মনে করছে স্বাধীনতায় বাঁচছে। তো এইরকম অনেক কিছুই, অনেক শব্দই আমাদের অন্য ভাষা থেকে যখন আমরা মাতৃভাষায় অনুবাদ করি তখন এই সমস্যাগুলো এসে থাকে, এবং অনুবাদ পত্রিকা চালাতে গিয়েও এই সমস্যাগুলো একাধিক ভাবে অনুভব করি যে সরাসরি ভাষাটা না জানলে কত কিছু হতে পারে। যেমন ইসমত চুগতাইয়ের খুব বিখ্যাত লেখা যেটা সবচেয়ে বেশি আলোচিত লেখ, সেইটার একটি অনুবাদ আমার কাছে এসেছিল। সেটার অ্যাকচুয়ালি 3টে অনুবাদ এসছে আমার কাছে। তো আমি যখন পড়ছি তখন দেখছি 3 রকম ভাবে রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে। এবং সবার প্রথম যেটা আমার যেটা স্ট্রাইক করেছিল যে এই শব্দ, এই গল্পটাকে নিয়ে একটা বিশাল মামলা হয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে মামলা চলেছে, সেখানে অশ্লীল শব্দটা কোথায় রয়েছে? যারা বাংলায় অনুবাদ করছেন তারা নিশ্চয়ই ইংরেজি থেকে বা উর্দু থেকে করছেন, তো তারা সেই শব্দটাকে বোঝাবার জন্য এমন এমন শব্দ ব্যবহার করছেন যেটা জোর করে আরোপিত শব্দ, যেটার সঙ্গে মূল লেখাটার কোথাও কোনো মিল নেই। তো সেক্ষেত্রে কতটা আমি অনুবাদের স্বাধীনতা নেব বা মূল লেখাটা অক্ষুণ্ণ রাখবো, এই একটা টার্সেল মনে হয় সবসময় চলে, দ্বন্দ্ব চলে। তবুও অনুবাদ ছাড়া তো কোনো বিকল্প নেই অন্য ভাষাকে জানবার, এবং সেই জন্য মানে সিন্ধুতে বিন্দু স্বাদ পাওয়ার জন্য অনুবাদটা করতেই হবে, মানে না করলে কোনো পথ নেই। বেশ, দেবেশজি আপনি যদি ওয়াইন্ড আপ করতে দেন এটা নিয়ে, মানে আপনার 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 যে অভিজ্ঞতা সূত্রে এবং এই যে আমাদের এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত সিরিজে যে ধরনের ইন্টারাকশন চলছে অন্যান্য রাজ্যেও, সেটা যদি আপনার জানা থাকে একটু যদি শেয়ার করেন, দিয়ে তারপর আমরা ওয়াইন্ড আপ করবো, কারণ অলরেডি আমরা প্রায় 1 ঘন্টা 15 মিনিটের কাছাকাছি লাইভে আছি। দেবেশজি। ঠিক আছে, এই যে কথাটা হলো, ইনি যে কৃষ্ণাজি আর বিতস্তা ঘোষ যে কথাটা বললেন, সেটা আমারও মনে একটা পড়ছে কি, রবীন্দ্র গীতাঞ্জলির একটা গান আছে মরণ দিনে, তো সেটা আমি তো কম্পারেটিভ স্টাডি করেছি, হিন্দির অনুবাদে যত হয়েছে গীতাঞ্জলির প্রায় 50টা অনুবাদ হয়েছে বা ওর থেকে বেশিও। তো আমি দেখলাম অনেকজন কি অনুবাদ করে দিয়েছিল, কিতনের সে মানে সন্ধ্যা বেলা, কিন্তু ওখানে হচ্ছে কি কি যখন হয়ে যাচ্ছে আবার সেই সব চলছে। আর কিন্তু এই যে প্রশ্ন আছে কি জানে এখন কি অনুবাদের একটু গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে, আগে এটা অনুবাদ কে বেশি গুরুত্ব দেবে সেকেন্ডারি, কিন্তু এখন এটা হচ্ছে না, এখন সবাই গুরুত্ব দিচ্ছেন। আমি আপনাদেরকে ইনফর্ম করতে চাইবো কি বাঙালি যে আর দুটো গুরুত্বপূর্ণ ভাষা আছে, নেপালি আর সাঁওতালি। তো এই দুটো ভাষাকেও নিয়ে সাহিত্য একাডেমি অনেক কাজ করছে, আর যেভাবে অন্য ভাষাকে দেখছে সেইভাবে এই ভাষাগুলোকেও দেখছে, আর আদান প্রদানের কাজ অনুবাদ হিসাবে বা পুরস্কার হিসাবে, কার্যক্রম হিসাবে সেই সব করা হচ্ছে। না, একটা প্রশ্ন আমি একটুখানি জেনে নিতে চাই, হ্যাঁ তৃষ্ণাদি এবং বিতস্তার কাছ থেকে।
যে আপনারা তো এত দীর্ঘদিন ধরে অনুবাদ করছেন, দেবেন্দ্রজিরও ইনপুটটা চাই এই ক্ষেত্রে। এত বিস্তৃত দিন ধরে আপনারা অনুবাদ করছেন, এই বিভিন্ন ভাষার অনুবাদ করার ক্ষেত্রে কোনটা মনে হয় যে সব থেকে বেশি প্রয়োজনীয়? সেটা হচ্ছে মূল ভাষাটা জেনে অনুবাদ করা, নাকি মূল ভাষাটাকে আমি যখন অনুবাদ করব আমার জানা কোনো একটা ভাষা থেকে অনুবাদ? মানে অনুবাদটা মূল ভাষা থেকে করলে কি সেটা মূল ভাষার সব থেকে বেশি কাছাকাছি যাবে, নাকি মূল ভাষা থেকে না করে অন্য কোনো ভাষা থেকে করলেও সেটা মূল ভাষার কাছাকাছি পৌঁছানো সম্ভব অনুবাদকের মাধ্যমে? এটা একটুখানি তৃষ্ণা দিয়ে বিতস্তার কাছ থেকে আমি জানতে চাই। হ্যাঁ, মানে এইটা জেনেই মানে মানে 1-2 মিনিটের মধ্যে বলে আমরা ওয়াইন্ড আপ দিয়ে যাবো। হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা সময় এরকম প্রথা ছিল যে যখন খুব ভারতীয় পুরুষেরা যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যস্ত থাকতেন, তখন তাদের বিয়ে করতে যাওয়ার সময় হতো না, তখন তাদের হয়তো তলোয়ারটা পাঠিয়ে দেওয়া হলো, তলোয়ারের সাথে বিয়ে হলো, তারপরে সে এলো। তো কোনটা ভালো, মানে নারী পুরুষের বিবাহ ভালো না তলোয়ারের সাথে একজন নারীর বিবাহ ভালো? তো আমার মনে হয় মূল ভাষার স্বাদ পেতে গেলে মূল ভাষাতেই থেকেই অনুবাদ করা সবসময় শ্রেয়। তাতে অনেক এই যে মাঝখানে যে কনফিউশন, সেগুলো অনেক এড়ানো যায়। মানে আপনি যদি মন্দিরে পুজো দিতে যান, আপনি যদি পান্ডার উৎপাত হয়, তাহলে তার থেকে আপনি নিজে যদি গর্ভগৃহে গিয়ে পুজো দিতে পারেন, তো সেখানে অনেক বেশি শান্তিপূর্ণভাবে আপনি পুজো দিতে পারবেন। সুতরাং লিঙ্ক ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে আমাদের অবশ্যই অনেক কাজ সাধিত হচ্ছে, কিন্তু সবসময় মূল ভাষা থেকে অনুবাদটা আমি তো বলবো অনেক শ্রেয়। কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে আস্তে আস্তে যেটাকে বলা হয় ট্রান্সমিশন লস, মানে একটা ভাষা থেকে আরেকটা ভাষার মাধ্যমে যখন মানে লিঙ্ক ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে আসছে, তখন ওই রাস্তায় কিন্তু অনেকখানি হারিয়ে যায় সেই মানে মূল ভাষার মাধুর্য এবং তার প্রকৃত অর্থ অনেকখানি হারিয়ে যায়। এবং অনেক এর ফলে অনেক মজার ঘটনা তৈরি হয়, অনেক খারাপ ঘটনা হয়। যে আমি একটা উদাহরণ বলছি যে এটা কিরকম হতে পারে, একটা প্রিন্টিং মেশিনের কোম্পানি, তারা একটা অফসেট মেশিন তৈরি করেছিল, তার নাম দিয়েছিল শিবা। তো ওই মেশিনটা যখন মিডল ইস্টে বিক্রি করতে গেল, তো মিডল ইস্টের একটা দেশে ওই মেশিনটা একদম চললোই না, কারণ সেই ভাষায় শিবা অর্থ হচ্ছে মৃত্যু। তো ওই মৃত্যু নামের মেশিন কে কিনবে? তো এইরকম কিন্তু হতে থাকে। সুতরাং মূল ভাষাটা জেনে আমার মনে হয় করা অনেক শ্রেয়। বিতস্তা বল। এ বিষয়ে আমিও একদম একমত। মানে আমার নিজস্ব একটা এইটা নিয়ে অনেক সময় কনফিউশন হয়। আমি নিজে একটি অনুবাদ করছিলাম, সেটা হচ্ছে এন গোপীর একটি বই, একটি কাব্যগ্রন্থ। তো সেটা করতে গিয়ে উনি আমাকে পাঠিয়েছেন ওনার অনুবাদ করা হিন্দি বই, ইংরেজি বই, এবং অরিজিনালি কন্নড় থেকে যে বইটা উনি করেছেন সেই বইটি। অরিজিনালি কন্নড়, উনি লিখেছেন কন্নড়ে, সেখান থেকে হিন্দি অনুবাদ হয়েছে এবং ইংরেজি অনুবাদ হয়েছে। আমি যেহেতু কন্নড় জানি না, তো উনি আমাকে দুটো বই পাঠিয়েছেন। এবার আমি প্রথমে হিন্দি বইটা পড়লাম, তারপরে যখন ইংরেজিটা পড়ছি কোনো মিল নেই। মানে সেখানে আমি দেখছি যে ইংরেজিতে যিনি করেছেন তিনি তার মতো করে ভেবেছেন, আর যিনি হিন্দি করেছেন তিনি তার মতো করে করেছেন। বিষয়টা হচ্ছে জলকে নিয়ে পুরো একটা কাব্যগ্রন্থ। জলের কত রকম হতে পারে, কিভাবে জল পৃথিবীতে এলো, এইসব নিয়ে। আমি বাধ্য হয়ে ওনাকে ফোন করলাম। উনি তখন বললেন, তুমি একটা কাজ করো, তুমি হিন্দিটা আমার সঙ্গে কমিউনিকেট করে করে অনুবাদ করো। তার কারণ হচ্ছে যখন যে ভদ্রলোক হিন্দি করেছেন তিনি আমারটা অনেকটা সাহায্য নিয়েছেন। তো তখন আমি এইভাবে অনুবাদটা করতে শুরু করলাম। কিন্তু তৃষ্ণাও যেটা বললেন যে নইলে যে ভীষণ একটা সমস্যা হয়, মাঝপথে অনেক অর্থ হারিয়ে যায়। মানে এতটাই সেটা চেঞ্জ হয়ে যায় যে আসলে কি ছিল আমরা জানতে পারি না। যেমন রবীন্দ্রনাথ তিনি নিজের কবিতার অনুবাদ নিবেদিতা করেছেন, যেটার অর্থ ছিল হৃদ কমল, সেটা নিবেদিতা করছেন হার্ট ইন লোটাস, মানে লোটাস হার্ট, মানে এই দুটো শব্দ মিলিয়ে উনি করছেন পদ্মের হৃদয়। কিন্তু আসলে হৃদ কমল মানে কিন্তু তার নয়, হৃদ কমলের মানেটা রবীন্দ্রনাথ অন্য বলেছিলেন। তো সেই জন্য এই মূল ভাষা দিয়ে না করলে এই সমস্যাগুলো থেকে যায়। মানে একটা কোথাও যেন মনে হয় যে দূরত্ব রচনা করা হচ্ছে, কিন্তু সবসময় তো সব ভাষা জানতে পারা যায় না। এবং সেক্ষেত্রে আবারও বলবো যে অনুবাদ অনেকটা সেক্ষেত্রে সেতু বন্ধনের কাজ করে।
মানে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাবার মতো করে অন্তত আমরা ইন্টারেস্ট তো হচ্ছি যে একটা ভাষাকে জানার যে উৎসাহ সেটা তো পাচ্ছি, এবং তারপরেই নয় সেটাকে মূলে জানবার চেষ্টা করতেও পারি, অনেকে করতে পারি। এই করেই তো আমরা অনেকে অনেক বেশি ভাষা শিখি। কৃষ্ণ যেমন বইতে লিখেছেন, আমি যেমন পাঞ্জাবি শিখেছি, এখন প্রয়োজনে একটু একটু আমি মালায়ালমের শেখার চেষ্টা করছি শুধুমাত্র মূল ভাষাটাকে জানবো বলে। তেমনি সেটা কখনোই হতো না যদি না আমরা আগে বইটা পড়তাম বা সে সংস্কৃতিটাকে না জানতাম। ফলে এই বিভেদ তো চলতেই থাকবে, তার মধ্যেই যতটা পারা যায় ততটাই আমাদের প্রাপ্তি। বেশ, একটা র্যাপিড ফায়ার রাউন্ডের মতো একটা কোয়েশ্চেন করে দেবেশজি, তৃষ্ণা এবং বিতস্তার সঙ্গে করব। তিনটে জিনিস জানার কথা, শুধু হ্যাঁ বা না দিয়ে যদি বলতে পারেন খুব ভালো হয়। দেবেশজি, आपसे पूछेंगे, জি, বিজ্ঞাপনের ভাষা কি লিটারেচার? বিজ্ঞাপনের ভাষা মানে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট কপি, হ্যাঁ। মানে কপি অফ দ্য is advertisement language is equal to literate language? না না, সব সময় না, আচ্ছা, কিন্তু কখনো বেশ। কখনো হয়ে লিটারারি ল্যাঙ্গুয়েজ হয়ে যায়। আচ্ছা আচ্ছা, সোশ্যাল মিডিয়া না, দেবশজির কাছে সেকেন্ড কোয়েশ্চেন, সোশ্যাল আচ্ছা। মিডিয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ কি লিটারেচার? না, কিন্তু অনেকরা লিখে তো অনেক ভালো লিখে আর লিটারেচারই লিখে, এটা আমরা দেখি। আর লাস্ট কোয়েশ্চেন, একটা কথা বলাই হয়, জার্নালিজম ইজ আনরিডেবল, লিটারেচার ইজ নট রেড। এখন কি অনেক সময় ভালো জার্নালিজমের ভাষা লিটারেচারের কাছাকাছি হচ্ছে? অনেক প্রায় খুবই কম 2% 3% না। তৃষ্ণাদি, আপনার কাছে আরেকবার সেম কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করছি, বিজ্ঞাপনের ভাষা কি সাহিত্য হতে পারে? সেটা কপিরাইটারের উপর ডিপেন্ড করে, যেমন ঋতুপর্ণ ঘোষের হাতে সেটা হয়েছিল। আচ্ছা, সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট সেটা কি সাহিত্যের কাছাকাছি কোথাও পৌঁছাচ্ছে? সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেকে কবিতা ইত্যাদি পোস্ট করেন, কিন্তু মেন সমস্যা হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ায় যে লাইক কমেন্টে যদি একজন কবি যদি সেখান থেকে শুরু করেন, তার পক্ষে বিপদ এর থেকে আর বেশি হয় না, মানে অসম্ভব বিপদ এটা একজন কবির কাছে, মানে ওটাকে বিশ্বাস করা আর কি। বেশ, আর তিন নম্বরে যদি যেটা দেবেশজিকে জিজ্ঞেস করলেন, সাংবাদিকতার ভাষা। সাংবাদিকতার আমার ভাষা। শৈশবে সাংবাদিকতার ভাষা কিন্তু মানে অনেক বিখ্যাত সাহিত্যিকরাই তখন সাংবাদিকতা করতেন, ভাষাটাও সাহিত্যই ছিল, কিন্তু এখন অনেক এত বেশি ভাষার ভুল আমি দেখি, মানে যে কোনো সংবাদপত্রে, মানে সেগুলো খুব চোখে পড়ার মতো ভুল আসে, এবং মনে হয় যে বাংলা সমাজ থেকে বোধহয় সাংবাদিকরা একটু সরে গেছে, মানে সমাজের বিভিন্ন রীতি নীতি ইডিয়ামস গুলো হয়তো তারা জানেন না। আমার এটা ব্যক্তিগত বিতস্তা, আপনার কাছে জানতে চাইবো। হ্যাঁ, আপনার কাছে জানতে চাই বিজ্ঞাপনের ভাষা সাহিত্য কিনা। এখানে যদি আমি সত্যজিৎ রায়কে দেখি, সত্যজিৎ রায় বিজ্ঞাপন দিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন এবং একটা লাইন করতে এটাকে মূলত সাহিত্যরই প্যারালাল। কিন্তু এখন যে ভাষাগুলো ব্যবহার হয় বিজ্ঞাপনে, সেটা কোন ভাষা, সাহিত্য কি বাংলা, সেটাই বোঝা যায় না। একটা জগাখিচুড়ি ভাষা, কাজেই আমি ওটাকে সাহিত্যের পর্যায়ে ক্ষেত্রে রাখি। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া। এই বিষয়ে আমি কৃষ্ণের সঙ্গে একদম একমত। যদি কেউ সোশ্যাল মিডিয়ায় লাইক কমেন্ট নিয়ে মনে করেন তিনি কবি বা লেখা করছেন, তাহলে খুব ভুল পদক্ষেপ, কারণ সেটা নিয়ে আলটিমেট একটা বড় সাহিত্য সৃষ্টি করা যায় না। সেটা ওই সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্যেই হয়তো থাকতে বাধ্য হয়, কারণ ওখান দিয়ে মানদণ্ডটা বোঝা যায় না কি করে, এক গ্লান্স করা হয় তো ফুটিয়ে পড়া হয় না। আর ৩ নম্বর যে প্রশ্নটা, যেটা হচ্ছে জার্নালিজমের ভাষা, আমরা ছোটবেলায় সাগরময় ঘোষের লেখা পড়তাম, অনেক সময় তিনি সংবাদপত্রে আর্টিকেল লিখতেন, সেটাকে মনে করতাম সাহিত্য। স্টিগ লারসন, বিখ্যাত আমেরিকান রাইটার স্টিগ লারসন, তাকে যতটা সাংবাদিক বলা যায় তার থেকে অনেক বেশি মনে হয় যে তিনি একজন সাহিত্যিক। কিন্তু বর্তমানে আমার মার্কেজও এরকম প্রচুর সাংবাদিকতা করতে গিয়ে এরকম অসাধারণ অবস্থানের সাথে। কিন্তু যদি আমি এখনকার বাংলা পত্রপত্রিকা দেখি, তারা তো ভালো করে বাংলাটাই লিখতে পারে না, তাহলে সেটা সাহিত্য কি করে হয়? মানে সেটার বিষয়ে একটা দ্বিধা থেকেই যায়। বেশ, আপনাদের সবাইকে অনেক 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 ধন্যবাদ। আমি আমার তরফ থেকে জানাচ্ছি, রিজিওনাল আউটরিচ ব্যুরোর পক্ষ থেকে আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আবার জানাচ্ছি। শেষের কথা যদি সুমিতা বলে আজকের এই
আমাদের সবার একসঙ্গে এক হওয়ার একটু যদি সমাপন করে তারপর আমরা শেষ করব। সুমিতা যদি দু এক কথা বলে শেষ করো। না, অনেক ধন্যবাদ দেবেন্দ্রজি, তৃষ্ণাদি, বিতস্তা, সবাইকে। ননীবাবুকে পেলাম না, কিন্তু ওনার খুব ঋদ্ধ একটা বক্তৃতা আমরা শুনতে পেলাম, যেটা থেকে অনেক কিছু জানা গেল। বারবার চেষ্টা করেছেন কিন্তু কোনোভাবে আমরা যুক্ত করতে পারি কোনোভাবে, হ্যাঁ, ওই একটা প্রযুক্তিগত কোনো ত্রুটি থেকে গেছে কোথাও আর কি, আমরা পৌঁছতে পারলাম না। যাই হোক, অনেক ধন্যবাদ, অনেক কিছু জানা গেল, অনেক নতুন দিকে আলো পড়লো বলে আমার মনে হয়। ভালো অনুবাদ ভালো সাহিত্যের সমতুল, এটা আমি মনে করি, এটা অনেকেই বলেন। সুতরাং সেই দিকে আমরা অনেকটা আলো ফেলতে পারলাম। প্লাস তার সঙ্গে এটাও ঠিক যে এই এক ভারত, আমাদের ভারতের নানা ভাষার মধ্যে, যেটা যশোধরাদি প্রথমেই বলে শুরু করেছিলেন, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, সেই ঐক্য বন্ধনের জন্য যে ভাষান্তরের কত গুরুত্ব, এবং ভাষান্তর যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষাকে এবং সংস্কৃতিকে আমাদের কাছে এনে দেয়, তার জন্য সাহিত্য একাডেমি যে সদা যত্নবান, সেটা তো আমরা জানি, এবং সেটাকে আরো নতুন ভাবে তুলে ধরা হলো, এখানে দেবেন্দ্রজি তুলে ধরলেন। অনেক ধন্যবাদ দেবেন্দ্রজি। আমরা আশা করবো যে আবারও আমরা যদি এই ধরনের কোনো অনুষ্ঠান করি, আপনাদের সহায়তা পাবো, আবার আপনাদের সাথে দেখা হবে। নমস্কার। নমস্কার। নমস্কার।